ایک کرن مہر کی ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات ان کی ہے مگر صبح ہماری ہوگی۔ یوشا بالکل ساکت کھڑا گیٹ کی سمت دیکھ رہا تھا، فضا میں جیسے ہوا بھی ٹھہر گئی تھی۔ لمحہ ایسا تھا گویا وقت نے اپنی سانس روک لی ہو۔ وہ بے حرکت کھڑا تھا، جیسے پتھر کا ہو گیا ہو، خالی خالی آنکھوں سے سامنے نظر آتے اپنے پیاروں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک ننھا سا وجود دوڑتا ہوا آیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ ڈیڈ، ڈیڈ! ایلیا کی بھرپور چہکتی ہوئی آواز خاموش فضا میں گونجی، مگر یوشا کے کان جیسے سننا بھول گئے ہوں۔ وہ اب بھی پتھر سا کھڑا تھا۔ ڈیڈ! اس بار ایلیا نے ضدی انداز میں اس کی شرٹ کھینچی۔ یوشا چونک کر نیچے جھکا۔ ایلیا کے بال بکھرے ہوئے تھے، سانس پھولی ہوئی مگر آنکھوں میں بھرپور چمک تھی، اس سے ملنے کی بے تحاشا خوشی۔ اس کے لب آہستہ سے ہلے۔ ایلیا! آواز میں نمی تھی۔ میری جان! وہ جھک کر ایلیا کو باہوں میں بھر چکا تھا۔ ایلیا کا وجود اس کے سینے سے لگا تو ایک انجانا سا سکون اس کی رگوں میں اتر گیا، جیسے دنیا پھر سے اپنی جگہ واپس آ گئی ہو، جیسے زندگی نے دوبارہ سانس لینا شروع کر دیا ہو۔ کچھ ایسے ہی خوشی کا احساس ایلیا کے چہرے پر بھی چھایا ہوا تھا۔ ڈیڈ، میں نے آپ کو بہت مس کیا، اس نے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ میں نے بھی میری جان۔ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس نے ایلیا کو پھر سے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ بار بار اس کے بالوں اور پیشانی کو چوم رہا تھا کہ اچانک، اے پہاڑی جنات، گیٹ سے ہٹو، مجھے اپنی بہن سے ملنا ہے۔ ثنا کی تیز آواز گونجی۔ یوشا چونک کر پلٹا۔ سامنے اپنے مخصوص انداز میں ثنا گردن تانے کھڑی تھی، صحیح و سالم، آنکھوں میں پیار اور چہرے پر تنتنا ہمیشہ والی جھگڑالو ثنا۔ کیسی ہو ثنا؟ اس نے مدھم اداس مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، مگر آنکھوں میں ہلکی نمی چھپی تھی۔ تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں یہاں صرف اپنی حیات سے ملنے آئی ہوں، وہ خفا لہجے میں بولی اور تیزی سے گیٹ کے اندر چلے گی۔ یوشا کی آنکھوں میں اداسی تیر گئی، لبوں کی مسکراہٹ اور بھی پھیکی سی پڑی، اور پھر اس کی بے تاب نظر اندر جاتے تابش اور زرین پر جا ٹھہری۔ زرین کی گود میں ننھا بچہ بھی تھا اور تابش اسے نظر انداز کر کے اندر بڑھ رہے تھے۔ تابش کو دیکھ کر یوشا کے دل میں جیسے احساسات کا طوفان اٹھا۔ بھائی! انہیں بے قراری سے پکار کر وہ بڑی حسرت بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں التجا کر رہا ہو کہ مجھے بڑھ کر گلے لگا لے، ہر دوریاں مٹا کر اسے پھر سے وہی پیار دے جس کے لیے دل ترستا تھا۔ مگر تابش نے چند قدم پیچھے ہٹ کر سرد لہجے میں کہا، میں یہاں تمہارے بھائی کی حیثیت سے نہیں بلکہ حیات کے بھائی کی حیثیت سے آیا ہوں۔ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ ان کے الفاظ نے جیسے اس کے دل کو چیر دیا۔ زرین، جو محبت بھری نظروں سے یوشا کو دیکھ رہی تھی، ٹھٹک کر رک گئی۔ پل بھر میں یوشا کے چہرے پر تاریکی چھاتے دیکھ کر وہ تڑپ کر آگے بڑھی۔ یوشا! تبھی تابش نے ان کا بازو تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا اور سخت لہجے میں بولے، کوئی ضرورت نہیں اسے دیکھنے کی، پیار جتانے کی، ہمارا اور اس کا کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جو تم جتاؤ۔ یوشا کی آنکھوں میں سبت کی سرخی چھا گئی، شل سا وہ انہیں دیکھے جا رہا تھا کہ تابش نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ زرین کو ساتھ لیے وہ اندر چلے گئے۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا، پتھر سا، برف سا۔ وہ جانتا تھا کہ تابش اس سے ناراض ہے، مگر ایسا سرد رویہ اپنائیں گے یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ یوشا کی گود میں موجود ایلیا یہ سب ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے باپ کے چہرے کو چھوا۔ ڈیڈ، سب کیوں ناراض ہے؟ مگر یوشا کے لب خاموش تھے، صرف دل بوجھل، آنکھیں خالی۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک سخت آواز ابھری، اتنے افسوس سے کیوں کھڑے ہو؟ یہ سب کچھ تم نے خود بویا ہے یوشا۔ اس نے گردن گھما کر توہا کو دیکھا۔ وہ سینے پر بازو باندھے سخت تاثرات کے ساتھ کھڑا تھا، چہرے پر بے تحاشا غصہ۔ توہا؟ یوشا کے لبوں سے ندامت کے ساتھ بس نام نکلا۔ نام یاد ہے تمہیں میرا؟ میں تو سمجھا تھا تم سب کچھ بھلا چکے ہو۔ توہا کی آواز میں شکایت نہیں، تلخی تھی۔ پلیز توہا، وہ بے بسی سے بس اتنا کہہ سکا۔ کیا پلیز کچھ نہیں کہوں تمہیں؟ وہ بھڑکا تو آواز بلند ہوگی، 6 مہینے ہو گئے تم نے ہم سب سے منہ موڑ لیا، تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے رویے نے ہم سب کے دلوں کو کس قدر توڑا ہے؟ ہمیشہ کی طرح تم نے صرف اپنی ساتھ دیکھی، صرف اپنا زخم۔ اس نے غصے سے سر جھٹکا۔ ہم سب تمہارے اپنے تھے، تمہارا خون، تمہارا خاندان، ہم ساتھ مل کر ہر غم، ہر زخم بانٹ لیتے یوشا، مگر تم نے ایک موقع بھی نہ دیا کہ ہم تمہارے زخم بڑھ سکیں۔ تم نے ہمیں باہر کر دیا اپنی دنیا سے جیسے ہم کسی جرم کے شریک ہوں۔ توہا کی آنکھیں بھر آئیں، مگر لہجہ اب بھی سخت تھا۔ ہم بھی چوٹ کھائے ہوئے تھے، ہم نے بھی انہیں لوگوں سے دھوکہ کھایا تھا، لیکن ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور تم نے، تمہارے لیے ہماری دوستی، بھائی کی محبت سب قربان ہو گئے۔ اس کی ملامت بھری نظروں یوشا کا چہرہ سبز سے سرخ ہونے لگا۔ اس کے بازوؤں میں ایلیا موجود تھا، معصوم، خاموش، اس سب سے ناآشنا۔ توہا کی نظریں اچانک اس پر جا ٹھہری۔ یہ بچہ بھی تمہارا نہیں ہے۔ اس نے جھٹکے سے ایلیا کو یوشا کی گود سے کھینچ لیا۔ تم نے خود چھوڑا تھا نا، اب تمہارا اس پر کوئی حق نہیں، پیار مت جتاؤ۔ یوشا کا صبر ٹوٹ گیا۔
یہ میرا بچہ ہے۔ اس کے لہجے میں درد بھی تھا اور غصہ بھی، ایک باپ کا زخمی غرور۔ ایلیا نے ڈر کر یوشا کو دیکھا، پھر توحا کو۔ چھوٹی سی آنکھوں میں خوف اور الجھن صاف جھلک رہی تھی۔ تمہارا بچہ؟ توحا تنسیاں ہنسا۔ تم بھول رہے ہو، اپنی عظمتوں کا مینار کھڑا کرنے کے لیے تم اسے ہاسپٹل میں ہمارے پاس چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اب یاد آیا باپ ہونا؟ یہ جملہ جیسے یوشا کے سینے میں تیر بن کر پیوست ہو گیا۔ توحا، تم حد سے بڑھے ہو، آواز میں سختی آ گئی۔ توحا کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو گیا۔ حد پار کرنے پر تم نے مجبور کیا۔ وہ بھڑکا۔ ان 6 مہینوں میں تم نے ایک بار بھی خبر لی؟ چلو مجھ سے رشتہ ختم صحیح۔ دادر بھی جان کو بھول گئے، تابش بھائی کو بھول گئے، مگر اس بچے سے بھی نہیں جڑے رہ سکے؟ تو ایک بار بھی دیکھنے نہیں آئے؟ یہ تو تمہارا خون تھا، یہ تو بے قصور تھا۔ تو آہا کی بلند آواز جیسے فضاؤں میں گونج رہی تھی۔ یوشا، وہ لمحہ بھر رکا، پھر آہستہ مگر کاٹدار انداز میں بولا، تم ہمیشہ پہلے خود کو دیکھتے ہو، پھر کسی اور کو۔ تمہارے لیے باقی سب ہمیشہ دوسرے درجے پر رہے۔ آج یہ کہتے ہوئے کوئی افسوس نہیں کہ تمہارے اندر صرف ایک ہی جذبہ زندہ ہے، وہ بھی صرف اپنے لیے۔ یہ آخری جملہ یوشا کے سینے میں نشتر کی طرح گڑا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس پتھر بنا اپنے بہترین دوست کو دیکھتا رہا، وہ دوست جو آج اسے اس کی سچائی آئینے کی طرح دکھا رہا تھا۔ کیا واقعی وہ اتنا خود غرض تھا؟ کیا اس نے ہمیشہ اپنی محبت، اپنی نفرت، اپنا درد سب اپنے ہی گرد رکھا؟ کیا وہ اپنے جذبات کے آگے کسی اور کی پرواہ نہیں کر پایا؟ سوال ایک ایک کر کے ذہن میں ابھرنے لگے، مگر زبان جیسے پتھر ہو گئی تھی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، وضاحت، فریاد، شاید معافی، مگر الفاظ کہیں گم ہو گئے۔ پھر وہ اچانک ہنس دیا، ایسی ہنسی جس میں کوئی خوشی نہیں، صرف شکست کا شور تھا، جیسے ٹوٹے شیشوں کی کرچیاں فرش پر بکھر رہی ہو۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کی اور ایک نمی بھری سرگوشی کی۔ کاش تم جانتے توحا، میں خود کو کب کا کھو چکا ہوں۔ توحا نے لب بھینچے اور ایلیا کو گود میں اٹھائے ہوئے تیز قدموں سے گیٹ کے اندر چلا گیا، اور یوشا، وہ وہیں کھڑا رہ گیا، خالی، ٹوٹا ہوا، خاموش۔ ہوا میں تنہائی بکھر گئی، فضا میں وہ لمحہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب وہ گیٹ سے باہر نکلا اور بالکل خالی ذہن سے روڈ پر چلنے لگا تھا، ایسا لگ رہا تھا اب نہ کچھ کہنے کو تھا، نہ سوچنے کو۔ ہوا میں تنہائی گھل چکی تھی، فضا میں اداسی کا بوجھ تھا، اور اب خود سے ہی کہیں گم ہو گیا تھا۔ سڑک سنسان تھی، ہوا بوجھل، اور یوشا چلتا جا رہا تھا ایک ایسی سمت میں جہاں نہ کوئی منزل تھی، نہ ماضی، نہ خود وہ، بس تنہائی ہی تنہائی تھی۔ کسی کی آنکھ جو پرنم نہیں ہے، نہ سمجھو یہ کہ اس کو غم نہیں ہے۔ سوا درد میں تنہا کھڑا ہوں، پلٹ جاؤں مگر حوصلہ نہیں ہے۔ رات گہری ہونے لگی تھی، فضا میں ہوا کے ساتھ ہلکی نمی گھل چکی تھی، تبھی گیٹ کھلنے کی ہلکی سی آواز ابھری، اور وہی لمحہ تھا جب حیات، جو بے قراری سے باغ کی راہوں پر بار بار چکر کاٹ رہی تھی، چونک کر پلٹی۔ یوشا کو گیٹ سے اندر آتے دیکھا تو اس کے قدم خود بخود تیز ہو گئے۔ کہاں تھے تم؟ اس کی آواز میں ناراضی، فکر اور یوشا کے لوٹ آنے کے سکون تینوں کی آمیزش تھی۔ پتہ ہے نا، میں تمہاری ایک لمحے کی بھی دوری برداشت نہیں کر سکتی، اور تم صبح سے غائب ہو، موبائل بند، کوئی اطلاع نہیں، گھر میں سب آئے ہوئے اور تم۔ وہ سانس بھرتی رکی۔ تم غائب ہو گئے؟ وہ اب اس کے عین سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں خفگی اور بے چینی ایک ساتھ چمک رہی تھی۔ یوشا نے کوئی جواب نہ دیا، بس سر جھکائے جوتے کی نوک سے گھاس کو ریتتا رہا، جیسے الفاظ کہیں کھو گئے ہوں۔ اب خاموش کیوں ہو؟ کچھ تو کہو۔ اس کا لہجہ بھرا سا گیا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے سب؟ کہ تمہیں ان کا آنا اچھا نہیں لگا، یا شاید… وہ رکی، آواز مدھم پڑ گئی، شاید تمہیں میرا بھی خیال نہیں رہا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھی، دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ دبوچ لی، مگر یوشا کی خاموشی جیسے ساری فضا کو منجمد کر گئی۔ تبھی پیچھے سے ایک مانوس مگر کاٹدار آواز ابھری، اسے اب اپنے علاوہ کسی کا خیال نہیں رہا۔ حیات چونک کر پلٹی، تابش آہستہ آہستہ قریب آ رہے تھے، ان کے چہرے پر سختی، لہجے میں چبھن اور مسکراہٹ میں تلخی تھی۔ یہ تمہارے بارے میں بھی نہیں سوچے گا، انہوں نے کہا، کیونکہ اسے صرف اپنی ذات کی پرواہ ہے۔ حیات کے دل میں گھبراہٹ کی لہر دوڑ گئی۔ نہیں بھائی، وہ بس… یوشا، تو تم بیچ میں مت بولو، تابش نے نرمی مگر قطعی انداز میں اسے ٹوک دیا۔ پھر یوشا کی طرف متوجہ ہوئے، جو اب بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ کیا ہمارا آنا تمہیں اتنا برا لگا کہ تم گھر سے ہی بھاگ گئے؟ ان کی آواز میں دبے ہوئے زخموں کی گونج تھی۔ ہم تمہاری خاموشی، تمہاری دوری سب بھلا کر محبت میں آئے تھے، لیکن تم… وہ لمحہ بھر کو رکے، ہونٹ بھینچے، تم نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ ان کے لہجے کی سختی میں دکھ صاف جھلکنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ ابھی اس وقت چلے جاتے ہیں۔ حیات نے بھی چینی سے یوشا کی طرف دیکھا۔ نہیں بھائی۔ یوشا نے جھٹکے سے سر اٹھایا، آنکھیں جیسے لہو رنگ ہو رہی تھی۔ تابش لمحہ بھر کے لیے ساکت رہ گئے، پھر ایک مدھم سہمی سے مسکراہٹ ان کے لبوں پر ابھری۔ بھائی، انہوں نے آہستہ سے دہرایا، کیا تم نے کبھی اس لفظ کا مطلب سمجھا تھا یوشا؟ وہ درد سے مسکرائے۔ یوشا کا سر پھر سے جھک گیا۔ 6 مہینے ہو گئے،
तुम ने हमसे कोई राब्ता नहीं रखा। हम लम्हा लम्हा तड़पते रहे तुम्हें देखने के लिए। क्या हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं थे? युषा की आंखों में नदामत तैर की, मगर जुबान जैसे पत्थर हो गई थी। ताबिश की आवाज़ अब धीमी मगर जख्मी थी। क्या कभी तुमने हमारी मोहब्बत में कमी देखी? तुमने एक लम्हे के गुस्से में या गलत फैसले में सब रिश्ते तोड़ दिए, हमसे खुद को अलग कर दिया। युषा के कदम डगमगाए। ताबिश की आंखों में अब सब्र टूट चुका था। ठीक है, माना तुम उस वक्त टूट चुके थे, मगर इसका मतलब ये तो नहीं था कि तुमने हमें भी सजा दे डाली। उनकी आवाज़ दर्द से भरी थी। सारे नाते तोड़ ही दिए तुमने, मोहब्बत की डोर काट दी तुमने। उनकी आवाज़ बुलंद हुई। मेरे बाप ने तुम्हें सजा दी, ठीक, मगर मैंने क्या कसूर किया था? मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की युषा। तुम्हें अपने बेटे की तरह चाहा, पाला, संभाला, मगर इन 6 महीनों में तुमने एक बार भी खबर न ली। वो उसके सामने खड़े बुलंद आवाज में बोल रहे थे। युषा सर झुकाए खड़ा था, जैसे जमीन में धंस जाना चाहता हो। हयात एक तरफ खड़ी, आंखों में नमी लिए उन दोनों के दरमियान पुल बनने की कोशिश में थी, मगर कदम जैसे जमीन से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे सब वहां आकर जमा हो गए थे। सना, सरीन और तोहा तीनों खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। ताबिश के लहजे में अब सबक की लकीर टूट चुकी थी। वो उसी तरह युषा पर बरस रहे थे। तुम्हें एक लम्हे के लिए भी मेरा ख्याल नहीं आया? उन्होंने सर झटका। आंखों में बेयकीनी थी। और आए भी क्यों? आखिर मैं तुम्हारा लगता ही क्या हूँ? हमारे दरमियान खून का कोई रिश्ता तो था नहीं, इसलिए तुमने मुझे और मेरे घर को यूं धुतकार दिया। युषा ने तड़प कर सर उठाया, लब लरसे। भाई, भाई। ताबिश की हंसी तलखी में डूबी हुई थी। मुझे भाई कहना छोड़ दो युषा। अगर भाई होता तो ये दिन कभी ना आता। तुमने जानने से पहले एक लम्हे को भी नहीं सोचा अपने भाई से ऐसे पेश आते हैं। और अब जब हम खुद तुम्हारे पास आ गए, तुम मुंह दिखाने के बजाय गायब हो गए। वो लम्हा लम्हा भड़क रहे थे और ऋषा बस खामोश खड़ा उन्हें देखता रहा। वो भाई जिसने कभी उस पर आवाज़ बुलंद नहीं की थी, टेढ़ी निगाह नहीं डाली, आज उसके लहजे में तूफान था। कड़वाहट से उससे बोल रहा था, गुस्सा जता रहा था। मेरी सारी मोहब्बत, सारी उम्र की मेहनत रायगा गई युषा। ताबिश की आवाज़ लरसने लगी। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह चाहा, हर दुख हर खुशी में तुम्हें अपने साथ रखा, मगर आज तुमने साबित कर दिया। शायद मैं गलत था, शायद तुम्हें समझने में, तुम पर भरोसा करने में मैंने भूल की। उनके लहजे का कर्ब हवा में तैर गया। ताबिश की आंखों में देखते हुए युषा का वजूद अब पत्थर का हो गया था। लबों से एक आह तक न निकली, बस वो सर झुकाए खड़ा था, जैसे अपने ही वजूद के मलबे तले दब गया हो। लेकिन तब जरीन जब्त न कर सकी थी। क्या हो क्या आपको ताबिश? क्या कहे जा रहे हैं आप? वो ताबिश के सामने आ खड़ी हुई। मैं सच बता रहा हूँ तुम्हारे युषा का। उन्होंने गुस्से से सर झटका। तो कुछ सच मुझसे भी जान ले ताबिश साहब। उन्होंने उनकी आंखों में आंखें गाड़ी। भाभी रहने दें। युषा ने तेजी से उन्हें रोकना चाहा कि सरीन ने हाथ उठाकर रोक दिया। फिर वो सीधी ताबिश की आंखों में देखने लगी, आंखों में शोला, लहजे में सच्चाई। आप समझते हैं कि आपसे लाताल्लुक हो क्या? नहीं ताबिश, ये यहाँ रहकर भी आपके हर दुख हर ज़रूरत का ख्याल रखता रहे। दूर रहकर भी आपका बिजनेस, आपके लोग, आपका घर, सब कुछ वैसे ही संभालता रहा जैसे हमेशा से संभालता आया था। हर फैसला, हर जिम्मेदारी चुपचाप युषा के हाथों से होती रही। वो सांस लेने के लिए रुकी। उन 6 महीनों में आपका बिजनेस आज जिस मुकाम पर है, उसमें उसकी रातों की नींदें, उसकी खामोश मेहनत शामिल है, मगर उसने कभी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके लिए आपका मान ही सब कुछ था। जरीन की आवाज़ भुरा गई। आपने उसे बेटा कहा था ना? तो फिर जरा देखें ताबिश, बेटे ने कभी रिश्ता नहीं तोड़ा, बस खुद को सजा दी है, और वह सजा वो आज तक काट रहा है। वो चलती हुई युषा के करीब आ खड़ी हुई। ताबिश तम बखूद हो चुके थे। वही क्या, वो तीनों भी अपनी अपनी जगह सदमे में थे। कानों में सरीन की आवाज़ गूंजती, दिलों में उतर रही थी। जब जब आप सब पर कोई मुश्किल आई, वो खामोशी से दूर रहकर वो सारी उलझनें सुलझाता रहा आपके लिए, आप सब के लिए। जरीन की निगाह त्वाहा और सना पर गई। सना की खुशी के लिए उसने अपनी दुनिया कुर्बान कर दी, अपने बच्चे को सौंप दिया। क्या तुम दोनों नहीं जानते ये कितना कठिन फैसला होता है? मगर उससे अपनी जान से प्यारी औलाद भी तुम दोनों के हवाले कर दी, सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट देखने के लिए। और तुम लोग उसी से नाराज हो गए। क्या उसका कसूर यही है कि उससे अपनी खुशियों से मुंह मोड़कर आप लोगों को खुशियां देनी चाहिए? जरीन की आवाज़ अब भरपूर दुख में बदल गई थी। सना और तोहा ने नजरें चुरा ली थी। बताइए ताबिश, क्या गलती की उसने? क्या कसूर था उसका? उसे मुजरिम समझ लिया आपने, मगर हकीकत यह है कि वह खुद ही अपने जुर्म की सजा भुगत रहा है, उस जुर्म की जो शायद कभी हुआ ही नहीं। वो लम्हा भर रुकी, फिर धीमी मगर चुपती हुई आवाज़ में बोली, क्या आप भूल के ताबिश कि आपके ही वालिद ने उसके पूरे खानदान को मिटा दिया था, और उसने सिर्फ आपके लिए उसी बर्बादी के बीच आपके साथ नहीं छोड़ा, सब कुछ खो दिया, मगर आपको नहीं। घर, नाम, रिश्ता, हत्ता कि अपनी शनाख्त तक कुर्बान कर दी, ताकि आपका साया भी किसी इल्ज़ाम में ना आए। जरीन की सांसें तेज हो गईं। और आज आप उसी युषा को मुजरिम ठहरा रहे हैं, जिसने अपनी हर सांस हर कदम आपके नाम कर दिया था।
پھر اس نے تابش کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے برسوں کا دبایا ہوا راز اب زبان مانگ رہا تھا۔ اور بتاؤں آپ کو ایک اور سچ؟ بھابھی بس کریں، یوشا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، مگر زرین نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا۔ نہیں، آج سب جانیں گے، سچ جانیں گے۔ ان کے لہجے میں دکھ تھا مگر آنکھوں میں روشنی تھی، وہ سچ جو ہمیشہ یوشا نے چھپا کر رکھا تھا۔ لوگ سچائی جانتے اسے یوشا سعید ملک نہیں کہتے، یوشا یاور حسن کہتے، اور تب یہ نام آپ کے لیے ایک سزا بن جاتا تابش، کیونکہ جب بھی کوئی جان لیتا کہ تابش ملک کے باپ کی گناہوں کی وجہ سے یاور حسن کا پورا خاندان تباہ ہوا، تو وہ آپ کو تانا دیتے، آپ کو مجرم کا بیٹا کہتے، آپ کی بنائی کی عزت مٹی میں مل جاتی۔ تب اس نے ایک فیصلہ لیا۔ زرین کی آواز دھیرے دھیرے لرزتی ہوئی مگر واضح تھی، ہر لفظ جیسے برسوں کے ضبط کے بعد زبان پر آیا ہو۔ کبھی آپ نے سوچا تابش کہ سعید ملک کے کارنامے اس شہر میں کبھی زبانوں پر کیوں نہیں آئے؟ کیوں وہ قصے جو خاندانوں کو مٹا گئے کبھی کسی کو دہرانے کی وجہ ہی نہیں ملی؟ وہ لمحہ بھر رکی، پھر نم آنکھوں کے ساتھ بولی، کیونکہ اس نے، آپ کے یوشا نے، ہر اس شخص کو، ہر اس زبان کو چپ کروا دیا تھا جو آپ کے والد کا نام تک جانتا تھا۔ تابش کی سانس جیسے کہیں اٹک گئی، زرین نے نگاہ اٹھائی، وہ خاموشی سے ان سب کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا رہا۔ آپ کے باپ کے گناہوں کی سزا خود پر لی تاکہ آپ کا نام پاک رہے، عزت سلامت رہے۔ اس نے آپ کو بچانے کے لیے اپنی پہچان قربان کی، اپنا ماضی، اپنا نام، حتیٰ کہ اپنی جڑیں تک مٹا ڈالی۔ فضا میں سناٹا گہرا ہو گیا۔ یوشا یاور حسن، وہ لڑکا جس کے باپ ماں سب کچھ ایک رات میں اجاڑ دیے گئے، اس سے اپنے خاندان کے قاتل کے بیٹے کو بھائی مان کر اپنی دنیا اندھیروں میں گم کر لی۔ زرین کے لبوں سے نکلنے والا ہر جملہ جیسے تابش کے دل پر چابک کی طرح برس رہا تھا۔ اور آج آپ اسی وجود پر شک کر رہے ہیں، اسی شخص کو تانے دے رہے ہیں جس نے آپ کو آپ کا مان واپس دیا۔ چاروں طرف ایسی خاموشی چھا گئی جیسے ہوا بھی سانس لینا بھول گئی ہو۔ تابش کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں حیرت، ندامت اور دکھ کی لکیریں ابھر آئیں۔ ثنا کے لب کپ کپا گئے، توحا کی نظریں نیچے ہو گئیں، اور حیات نے دھیرے سے یوشا کو دیکھا، نم آنکھوں سے کانپتی ہوئی پلکوں کے نیچے۔ یہ راز، یہ درد، یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوشا اتنا گہرا، اتنا خاموش اور اتنا تنہا دکھ سہ رہا تھا۔ فضا ساکت ہو چکی تھی، بس تابش کی آنکھوں کے کناروں پہ آنسو چمکنے لگے، ان کے لب کپ کپانے لگے۔ یوشا، وہ دھیرے سے بولے جیسے صدیوں بعد اس کا نام لبوں پر آیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور یوشا کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ تم نے خود کو سزا کیوں دی یوشا؟ ہم سب سے دور، اجنبی بن کر کیوں جیے؟ میں اس قابل تو نہیں تھا۔ یوشا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان کی آواز میں تھکان اتر رہی تھی۔ پھر انہوں نے یوشا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ بیٹے کی طرح چاہا، مگر آج تم نے ثابت کیا کہ تم بیٹے سے بڑھ کر ہو۔ تم نے میرا مان بچایا، میری عزت، میرا نام، اور میں تمہیں خود غرض کہتا رہا۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے، معاف کر دو مجھے، اور گناہ گار مت کریں بھائی۔ یوشا کی آواز میں بولتے ہوئے نمی اتری تھی۔ تابش نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا گلے نہیں لگو گے؟ یوشا کے لب لرز گئے مگر وہ ایک پل کو جیسے ساکت رہ گیا، آنکھوں میں نمی، دل میں تڑپ۔ تابش کے پھیلے ہوئے بازوں میں وہ سب تھا جو وہ کھو چکا تھا، لیکن آج مان، رشتہ، محبت اور وہ احساس سب نظر آ رہا تھا۔ یوشا نے ایک لمحہ آنکھیں بند کر کے کھولی اور اگلے ہی لمحے وہ تابش کے سینے سے لگ چکا تھا۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، ہاتھ اس کی پیٹھ پر تھپ تھپا رہے تھے، جیسے برسوں کی جدائی، سارے شکوے، ساری غلط فہمیاں اسی لمس میں کھل کر ختم ہو رہی ہوں۔ مجھے معاف کر دیجیے بھائی، میں بہت برا ہوں، بہت، میں نے آپ کا دل دکھایا، آپ سے رشتہ توڑا، مگر میں کیا کرتا؟ ہر سانس، ہر لمحہ احساس جرم مجھے جیتے جی مار دیتا تھا۔ میں کس منہ سے آپ کے سامنے آتا جب میں نے آپ کی محبت پر شک کر کے آپ کو مجرم سمجھ لیا تھا؟ اس کے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے اور وہ تابش کے سینے سے لگ کر اپنا سبق ہار بیٹھا تھا۔ وہاں موجود سب کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ تابش کی آواز میں بھی نمی اتر آئی تھی، تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو یوشا، میں تم سے بھلا کیسے ناراض رہ سکتا تھا؟ گناہ گار تو میں تمہارا ہوں۔ میرے ڈیڈ نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا، میں کیسے اس کا بوجھ تم پر ڈال دیتا؟ بھائی، یوشا تڑپ کر ان سے الگ ہوا، دونوں ہاتھوں میں ان کا چہرہ تھاما۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ڈیڈ کون تھے، آپ کس کے بیٹے ہیں، مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں، میرے ڈیڈ آپ ہو۔ میں جو کچھ بھی ہوں صرف آپ کی وجہ سے ہوں۔ تابش نے اسے پھر سے اپنے بازوں میں بھینچ لیا۔ اب کچھ نہیں کہنا یوشا، تابش نے نم آنکھوں سے سر جھکاتے ہوئے کہا، سب جانتا ہوں میں، جو نہیں جانتا تھا وہ آج جان لیا۔ محبت خاموشی میں بھی نبھائی جا سکتی ہے، یہ تم سے سیکھا ہے۔ یوشا نے ہلکی سی آواز میں کہا، میں نے صرف وہی کیا جو مجھ سے میرا فرض کہتا تھا، میں آپ کو کبھی تکلیف نہیں دے سکتا، کبھی نہیں۔ تابش نے نم سا مسکراتے ہوئے اس کے سر چوما، نہیں، تم نے وہ کیا جو کوئی بیٹا بھی نہیں کر سکتا۔ سب کے چہرے بھیگ چکے تھے، ثنا اور حیات کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، توحا کی آنکھیں بھی نم تھی اور زرین کے چہرے پر سکون سا پھیل گیا تھا۔
फिजा में एक अजब से नरमी फैल गई थी, जैसे बरसों की नफरत गले लगने के एक लम्हे में तहलील हो गई हो। मेरे ख्याल से ये मिलना मिलाना, रोना रुलाना हो गया है, तो हम लोग अंदर चलें अब, भूख लग रही है, सना ने एकदम से बोलकर माहौल में शिगुफ्तगी घोलनी चाहिए थी, और वही हुआ भी। युषा को छोड़कर सबके होंठों पर मुस्कुराहट ठहर गई, गीली सी मगर मुतमिन सी मुस्कुराहट। पोर्च के पिलर से टेक लगाकर खड़े तो आहा ने तासुब से सर झटका। ये किसी भी सिचुएशन में संजीदा नहीं रह सकती। सना सही कह रही है, अब हमें अंदर चलना चाहिए। जरीन ने आंखों के गोशे पहुंचे और ताबिश और युषा को देखकर मुस्कुराई। जी, बड़ी मेहनत से मैंने खाना बनाया, अपने आशिक के गायब होने की टेंशन के बावजूद। हयात ने बेचारा सा मुंह बनाकर ताबिश फिर युषा को देखा। ताबिश हल्का सा हंसी मगर वो चेहरा फेर गया था। चलो चलो भाई लोग, सबको मिलना मिलाना है, जल्दी जल्दी मिल ले, हम लोग खाना लगाने जा रहे हैं। सना तेज तेज बोलती हंसती मुस्कुराती हयात का हाथ थाम कर अंदर की सिमत पड़ गई। अंदर जाते जाते वो पिलर के पास जरा सा रुकी। बहुत हो गया रूठी हुई बीवी का नाटक, अब मुंह सीधा करके अपनी पहली बीवी से गिले शिकवे दूर कर लो। उसकी शरारत पर हयात जोर से खिलखिलाई और त्वाहा उसे घूर कर रह गया था। आओ अंदर चलते हैं, तुमने अभी तक अपने भतीजे को नहीं देखा है। ताबिश ने एक बाजू युषा के कांधे पर रखा। वो हल्के से मुस्कुराए और उनके साथ कदम बढ़ाते हुए जरीन का हाथ भी थाम लिया था। एक साथ अंदर बढ़ते हुए अब सीने पर कोई बोझ नहीं था, कोई घुटन नहीं थी। जिंदगी अब सहल होने वाली है, ये दिल को यकीन था। हम रस्में वफा तुमसे निभाएंगे हमेशा, सीने से तेरे गम को लगाएंगे हमेशा। वो शाम अजब खामोशी में डूबी हुई थी। आसमान पर नारंगी और सुनहरी रंगों की धुंधली लकीरें फैल चुकी थी, जैसे दिन अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। युषा को ढूंढता हुआ तो आहा ऐसा ऐसा छत पर आया। मीर हवेली की पुरानी छत, जो कभी कहकों और बातों से गूंजती थी, आज बिल्कुल सुनसान थी। मुंडेर के पास खड़ा युषा किसी गैरमरे नुक्ते पर नजरें जमाए था, जैसे माजी के धुन में कुछ ढूंढ रहा हो। तो आहा ने उसके चेहरे पर निगाह डाली। वो चेहरा जो हमेशा मजबूत दिखाई देता था, आज जाने क्यों थकन से भरा लग रहा था। वो चंद लम्हे यूं ही खामोश खड़ा रहा, फिर दबे कदमों उसके करीब चला आया था। वापिस आकर सब चंद दिन के लिए मीर हवेली में ठहरे थे। वही हवेली जिसकी दीवारों में उनकी हंसी, उनके दुख और कुछ अनकही बातें आज भी गूंजती थीं। इतनी संजीदगी से क्या सोच रहे हो? तो आहा ने मंडेर से कमर टिकाए नरमी से पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही। युषा ने निगाहें आसमान पर जमाए रखी, जैसे किसी ख्याल में गुम हो। चंद लम्हे खामोशी में डूबे रहे। सिर्फ शाम के परिंदों की सदा और दूर से आती हवा का शोर सुनाई देता था। क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो आहा की आवाज धीमी थी, मगर उसमें एक छुपी हुई बेचैनी थी। किस बात पर? युषा की संजीदगी में कोई कमी न आई। वो अब भी ढलते सूरज के रंगों को देख रहा था। उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही बातें सुना दी थी तुम्हें। तो आहा मंडेर पर रखी हथेली पर निगाह टिकाए हुए बोला। युषा ने एक गहरी सांस भरी, फिर मध्यम लहजे में कहा, तुम्हें उससे ज्यादा बातें सुनाने का हक है। तो आहा ने ऐसा से हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को छुआ। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा था युषा, तुम बगैर किसी से मिले, कुछ कहे बगैर चले गए थे। हम सब हम सब तुम्हारा इंतजार करते रह गए, और जब तुम्हें देखा तो शायद मैं खुद पर काबू नहीं रख सका। युषा ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार के साथ एक नरमी भी उतर आई थी। उसने तो आहा के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा और हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर आई। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। आफ्टर ऑल यू आर माई बिग ब्रो, इतनी डांट तो बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो आहा बेसाख्ता हंस दिया। शुक्र है तुमने बर्दाश्त कर लिया, वरना अंदर ही अंदर डर रहा था कि कहीं तेरा तगड़ा हाथ मेरे हसीन चेहरा न बिगाड़ दे। युषा ने हंसी दबाने की नाकाम कोशिश की, मगर वो हंस पड़ा और त्वाहा की भी हंसी छूटी थी। शाम के नारंगी रंग जैसे उन दोनों के दरमियान की सारी तलखियों को धोकर एक नए सुकून में बदल गए थे। आगे क्या सोचा है? मुंडेर पर चढ़कर बैठते हुए उसने सरसरी अंदाज में पूछा। कुछ खास नहीं, जैसे पहले बाई के साथ साथ बिजनेस संभाल रहा था वही करूंगा। मैं समझा नहीं। त्वाहा ने उलझन भरी नजरों से उसे देखा। मेरी जो भी पहचान हो त्वाहा, लेकिन एक पहचान ऐसी है जो मैं सारी जिंदगी खुद से अलग नहीं कर सकता। वो है ताबिश भाई के छोटे भाई की पहचान। आसमान की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर सुकून सा था। बर्दाश्त कर लो कि लोग तुम्हें सईद मलिक के बेटे के नाम से पुकारे। तो आहा का सवाल बहुत चुपता हुआ था। युषा ने धीरे से सर उठाया। कुछ लम्हे आसमान की तरफ देखते रहा, जहाँ शाम का नारंगी रंग अब गहरी स्याही में बदलने लगा था। शायद हाँ, वो मध्यम लहजे में बोला। लोग क्या सोचते हैं उससे ज्यादा अहम यह है कि मैं खुद अपने बारे में क्या सोचता हूँ। मैं अगर ताबिश भाई का भाई बनकर जीता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने माजी से इनकार कर रहा हूँ, बल्कि मैंने सिर्फ एक पहचान को चुना है जो मेरे दिल के करीब है। तो आहा ने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज गले में अटक गए। युषा की आंखों में अजीब सा सुकून था, मगर उस सुकून के पीछे एक तवील जंग की थकन छुपी थी।
لوگ بھول جاتے ہیں تو آپ کہ خون صرف رشتہ نہیں بناتا، کبھی کبھی کوئی ایک شخص پوری زندگی کے برابر ہو جاتا ہے۔ میرے لیے تابش بھائی وہ شخص ہیں، ان کے سائے تلے جینا شاید میرے حصے کی عزت ہے، اور ان کے نام کے ساتھ جڑنا میرے وجود کی سب سے بڑی پہچان۔ ہوا میں خاموشی گہری ہو گئی تھی۔ توہا نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر وہی وقار تھا، مگر آنکھوں میں ایک نرم نمی اتر آئی تھی۔ وہاں دیکھ رہے ہو توہا؟ یوشا نے نیچے باغ کی طرف اشارہ کیا جہاں سب جمع تھے۔ ہنسی اور باتوں کی ہلکی ہلکی گونج ہوا میں گھلی ہوئی تھی۔ یہ ہمارا خاندان ہے، ہماری پہچان۔ کیا ملک، کیا میر حسن، سب نام پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ دل ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ محبت ہی وہ رشتہ ہے جو وقت اور ناموں سے بلند ہے۔ توہا نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، جو ہم سے چھن گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن جو ہمارا ہے ہم اسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، بغیر کسی انات کے، بغیر کسی فخر کے۔ چند لمحے دونوں خاموش کھڑے رہے۔ نیچے سے آتی ہنسی کی آواز جیسے ماضی کے شور کو دھیرے دھیرے دھندلا کر رہی تھی۔ توہا نے اچانک مسکرا کر کہا، چلو ہم سب بھول جاتے ہیں یوشا، پھر سے وہی بن جاتے ہیں جیسے پہلے تھے، تو اکھڑ اور میں شرارتی۔ یوشا کے لبوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ ابھری۔ میرے بارے میں تمہاری بیوی کے کمنٹس کافی نہیں تھے جو تم بھی مجھے اکھڑ بولنے لگی ہو؟ توہا نے ہنستے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اچھا سوری بھائی، تو میرے جانو جگر ہے، اور آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ یوشا نے بھی نرمی سے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ نہیں توہا، میں تو بہت خود غرض ہوں، بس اپنا سوچنے والا ہوں، میں کیسے اچھا ہو سکتا ہوں؟ توہا جھٹکے سے اس سے الگ ہوا۔ اب پرانی باتوں کو لے کر جھگڑا مت شروع کر، کمینے دوست۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے سب بھلا سکتا ہوں؟ یوشا ایک آئی برو اٹھائے ہوئے اپنی سینے اوپر چڑھانے لگا، اور توہا کے آس پاس خطرے کی گھنٹی بجی۔ آج کی شام رومانٹک ہونے کی ہے، اور مجھے اپنا سوجا ہوا منہ لے کر اپنی بیوی کے پاس جانا نہیں منظور۔ وہ پیچھے ہٹتا ہوا تیزی سے دوڑ لگا چکا تھا۔ تو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یوشا بھی تیزی سے اس کے پیچھے دوڑا تھا، اور پھر دونوں چھت پر ایک دوسرے کے پیچھے دوڑنے لگے تھے۔ ہنسی اور شرارت کی گونج شام کے نرم سایوں میں تحلیل ہوگی۔ ہوا کی جھونکے ان کے کہکوں کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے، جیسے وقت خود رک کر ان کی دوستی کا یہ لمحہ دیکھ رہا ہو۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے تھے۔ رات ڈنر کے بعد ہال کمرے میں جب محفل جمی تو برسوں بعد یوں محسوس ہوا جیسے میر حویلی میں زندگی کی سانس دوبارہ لوٹ آئی ہو۔ سبیہا کے ساتھ بیٹھے میر قاصد حسن نے اپنے بچوں پر نگاہ دوڑائی۔ صوفوں پر یوشا اور توہا تابش سے کسی بات پر بحث میں مصروف تھے۔ حیات، ثنا اور سرین کچن میں موجود تھی، مگر ان کی ہنسی کی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ بالکل پاس ہی بیٹھا ایلیا سبیہا کی گود میں سوئے ہوئے تابش کی بیٹی کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، کبھی اس کے نرم گال کو چھوتا، کبھی ننھے ہاتھوں اور پاؤں کو انگلیوں سے ٹٹولتا جیسے کوئی انوکھا کھلونا مل کے ہو۔ 4 ماہ کا وہ ننھا سا وجود اس کے لیے حیرت اور خوشی کا نیا جہان تھا۔ ان کے قریب بیٹھے قاصد حسن کی نگاہیں اکثر ایلیا پر ٹک جاتی، وہ اس کی معصوم شرارتوں پر زیر لب مسکرا دیتے، پھر کبھی یوشا، توہا اور تابش کی گفتگو میں بھی شامل ہو جاتے، مگر ان کے چہرے پر بسی وہ اداسی بھری مسکراہٹ جیسے وقت کے نشان سمیٹے ہوئے تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو خوشی کے باوجود دل کے کسی کونے میں ٹھہرے دکھ کو چھپا نہیں پاتی۔ یوشا اور حیات کے واپس آتے ہی ان کی زندگی میں چھا گیا سارا خلا جیسے آہستہ آہستہ بھرنے لگا تھا۔ میر حویلی میں گونجتی یہ باتوں کی آوازیں، ہنسی کی جھنکاریں، جیسے وقت واپس لوٹ آیا تھا۔ ان کے بیٹے اور بیٹیاں تو کبھی انہیں واپس نہیں مل سکتے، مگر اس صبر کے صلے میں رب نے انہیں پوتوں اور پوتیوں کی نعمت سے نوازا تھا، جو ان کی خالی زندگی میں خوشیوں کے رنگ گھول گئے تھے۔ کس سوچ میں گم ہیں آپ؟ سبیہا کی آواز پر وہ چونکے، پھر ہولے سے مسکرا دیے، گردن گھما کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ یوشا کی واپسی نے ان کی ساری فکریں دور کر دی تھی۔ اب تم خوش ہو نا سبی؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر دھیرے سے بولی، خوشی نہیں، بہت مطمئن بھی ہوں۔ سب کچھ مجھے واپس مل گیا۔ اور پھر گود میں سوئے تابش کی بیٹی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ ماں جیسی شفقت سے مسکرا دی۔ ان کے لیے یہ ننھا وجود ایلیا کی طرح تھا۔ اسی لمحے ایلیا نے آگے بڑھ کر ان کی گود میں جھانکا اور معصومیت سے پوچھا، دادو، یہ میرا بھائی میرے ساتھ کب اٹھ کر کھیلے گا؟ وہ ہولی سے ہنس پڑی۔ بیٹا جان، ابھی آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ قاصد حسن نے ایلیا کو باہوں میں اٹھا لیا، اس کی پیشانی سے بال ہٹائے اور نرمی سے اس کے بال چوم لیے۔ کتنا انتظار؟ کب سے سو رہا ہے؟ وہ بھول پن سے ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ بس تھوڑا سا، ابھی یہ بہت چھوٹا ہے نا، تو زیادہ سوتا ہے۔ سبیہا نے محبت سے اس کے گال 2 انگلیوں سے چھوئے۔ نہیں دادو، وہ ضد میں آ گیا، یہ میرے ساتھ کھیلتا ہے نا، آپ اسے جگا دیں، کب سے سو رہا ہے؟ سبیہا نے نرمی سے اس کے رخسار پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، ابھی بیبی چھوٹا ہے نا، اسے سونا زیادہ پسند ہے، لیکن یہ بہت دیر سے سو رہا ہے، مجھے کھیلنے ہیں، اسے جگائیے نا۔ اس نے ہفگی سے پاؤں پٹکے تو یوشا کے ساتھ آبش اور توہا بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایلیا،
यूशा ने नरमी से पुकारा, बेबी को सोने दो, आओ आप यहाँ आकर हमारे साथ बैठो। उसने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। नहीं, उसने नफी में सर हिलाया, मुझे बेबी के साथ खेलना है, उसे गोद में लेना है। वो जिद करता हुआ और भी प्यारा लगने लगा। सबीहा और कासिद साहब के साथ तोहा और ताबिश हल्के से हंसे, मगर यूशा संजीदा रहा। जान, बेबी सो रहे हैं ना, आप उसे डिस्टर्ब करोगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। आप डैड के पास आओ, उसने नरमी से समझाते हुए फिर से दोनों हाथ मिलाए। नो, मुझे बस बेबी के साथ खेलना है। वो बात मानने के मूड में नहीं था। ताबिश ने मुस्कुरा कर कहा, ओके बीजान, आप जगा दो बेबी को, एलिया को खेलना है तो। नहीं भाई, यूशा ने जल्दी से बात काटी। कितनी मुश्किल से भाभी ने सुलाया, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। नरमी से बोलकर उसने फिर प्यार से हाथ बढ़ाया। एलिया इधर आ जाओ, मेरे पास बैठो। उस बार आवाज में प्यार वाली सख्ती थी। एलिया ने कुछ देर मुंह बसौरा, फिर आहिस्ता सुन के गोद में आ बैठा। आपसे तो हमने कहा था ना, आपको बड़े भाई की तरह बनना है ना। यूशा ने उसका सर सहलाते हुए नरमी से कहा, हाँ मैं बड़ा भाई हूँ, तो मैं उसे जगा कर खेलना चाहता हूँ। एलिया ने सफाई दी, नहीं बेटा, बड़ा भाई होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करे। बड़ा भाई तो ख्याल रखने वाला, सब्र करने वाला होता है, बिल्कुल एक केयरिंग और लविंग ब्रदर की तरह। आपको बड़े पापा की तरह बनना है ना। एलिया की बाल सहलाते हुए वो बहुत नरमी से समझा रहा था। ताबिश मोहब्बत पाश नजरों से उसे देख रहे थे और तोहा खामोशी से बस सोच रहा था। यूशा ने जिद्दो गुस्से की वजह से जो कुछ खुद के लिए झेला है वो नहीं चाहता वही एलिया भी करे, इसलिए वो उसकी तरबियत को लेकर बहुत हसास था। आपने डैड से प्रॉमिस किया ना कि आप बहुत अच्छे बच्चे बनोगे ना, और अच्छे बच्चे सबकी खुशी देखते हैं, सिर्फ अपनी खुशी नहीं। यूशा ने उसकी आंखों में देखा तो एलिया ने जोर जोर से सर हिलाया। हाँ, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं बेबी को बड़े पापा की तरह सोने दूंगा। उसने जल्दी से कहा तो ताबिश और तोहा जोर से हंस दिए। कासिद साहब और सबीहा के लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई और यूशा ने झुक कर उसके गाल चूम कर कहा, तो फिर अभी बेबी सो रहा है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं, अगर जाग गया तो बड़ी खाला को बहुत मुश्किल होगी, इसलिए आप कल सुबह उसके साथ खेलेंगे, ठीक है। ओके, लेकिन मैं बेबी के साथ सो सकता हूँ ना। श्योर, आप तो बेबी के बड़े भाई हैं ना, उसके बॉडीगार्ड भी। उसने मुस्कुराते हुए उसके बालों में उंगलियां फेरी। एलिया ने मुतमिन से सर हिलाया और यूशा की गोद से उठकर फिर से सबीहा के पास जा बैठा। बीजान, अब मैं भी बेबी के साथ सोऊंगा। उसकी मासूमियत पर उन्होंने तायद में सर हिलाया। मेरा एलिया मेरे साथ सोएगा, है ना। कासिद साहब ने उसे अपनी तरफ बुलाया। वो झट से उठकर उनके करीब बैठ गया। यूशा के होंठों पर मुतमिन मुस्कुराहट थी, उसकी कमी एलिया ने पूरी कर दी थी। इतने में हयात और सना चाय के कप थामे आ गई। सरीन भी उनके साथ ही चाय की खुशबू ने फिजा में घुलकर एक मानोसा सकून फैला दिया। अब तुम लोग चाय वगैरह के मजे लो, हम तो चले सोने। कासिद साहब ने अपनी ऐनक दुरुस्त की और उठने लगे तो यूशा फौरन उठ खड़ा हुआ। चले, मैं ले चलता हूँ। वो मुस्कुराए। मैं भी इतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। कहने को तो ये जुमला मसाहिया था, मगर उनके लहजे में एक फ़ख्र था, जैसे दिल के किसी गोशे में यूशा की तवज्जो से खुशी की लहर दौड़ गई हो। यूशा ने हौले से उनका बाजू थामा और मुस्कुरा कर बोला, दादू ये करना मुझे अच्छा लगता है। फिर एहतराम से थोड़ा झुककर उनके शाने को छुआ। दादू, ये साहब अपने नंबर बढ़वाने के चक्कर में रहते हैं। हयात ने शरारत से कहते हुए चाय का कप मेज़ पर रखा और तोहा के करीब जा बैठी। है ना भाई। बिल्कुल, तोहा ने हंसते हुए हयात को अपने घेरे में ले लिया। बचपन से आदत है इसकी नंबर बढ़वाने वाली, जेलस लोग। यूशा ने मसनूई नाराज़ी से नाक सुखेड़ी तो हयात और तोहा दोनों ने बैक वक्त मुंह छुड़ाया। उन सब की हंसी ने माहौल को रोशन कर दिया, जिससे कमरे की रोशनी चंद गुना बढ़ गई हो। कासिद साहब ने मोहब्बत भरी निगाह से सबको देखा। तुम सब हमारे लिए एक से हो। उन्होंने धीरे से यूशा के बाजू पर हाथ रखा और उठ खड़े हुए। सबीहा भी उनके साथ उठ गई। कासिद साहब सबीहा और बच्चों के कमरे में जाने के बाद लिविंग रूम में जैसे महफिल सी जम गई। कालीन पर गोल दायरे में बैठे सब चाय और देगर लवाजमात के साथ खुशकपियों में मसरूफ थे। हर चेहरे पर हंसी, राहत और एक तवैल जुदाई के बाद मिलने की सरशारी झलक रही थी। कुछ देर बाद यूशा भी चुपचाप आकर उनके साथ बैठ गया। बैठते ही उसने फौरन हयात को अपने पास बैठने का इशारा किया। उसने सबकी तरफ देखा, फिर निचला लब दांतों तले दबाकर आहिस्ता से उठी और यूशा के बगल में आ बैठी थी। यूशा ने सबसे नजर बचाकर शुक्रिया के तौर पर उसके पैर के तलवे छुए और वह हंसी छुपाने को सर झुका गई थी। कितने दिनों बाद हम सब इकट्ठे हुए हैं। ताबिश ने पाँव फैलाकर बैठते हुए कहा, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना सरी। जी बिल्कुल, मगर आप जरा हट कर बैठें। सरी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ चाय का घूंट लेते हुए उनकी तरफ देखा। अरे यार, जरा फ्री होकर बैठने भी दो। बेबी के आने के बाद तुम मौका ही नहीं दे रही हो, ताबिश ने शरारत से कहा और सरीन के शाने पर बाजू रख दिया। फिर वो झुक कर उसके गाल पर एक प्यार भरा बोसा दे बैठे। सरीन के चेहरे पर एकदम गुलाबी सुर्खी उतर आई। सबकी दबी दबी हंसी गूंजी तो वो खजल सी होकर बोली, बस करें ताबिश, सब देख रहे हैं, सब शादीशुदा अपने समझदार भाई लोग हैं, तुम रिलैक्स कर जाओ।
انہوں نے یوشا اور طاہا کی طرف دیکھتے ہوئے سرین کو اور بھی قریب گھسیٹا۔ ہمارے بڑے بھائی لگتے ہیں آج بڑے رومانٹک موڈ میں ہیں، طاہا نے شرارت سے کہا تو ثنا بھی ہنستے ہوئے بولی کیوں نہ، آخر بیوی کو بیچ جان جو لے گئی ہیں، راستہ صاف راہ ہموار۔ اس سے آنکھیں مٹکائیں، وہ تینوں زور سے ہنس دیا۔ تم بہت بولنے لگی ہو۔ سب کے ہنسنے پر سرین نے ثنا کو آنکھیں دکھائیں اور تابش کو ہلکا سا دھکا دیا۔ دور ہو کر بیٹھے، عمر ہو رہی ہے مگر آپ نہیں سدھریں گے۔ اے لو بھائی، یہ تو سراسر سے آتی ہے۔ پھر چاروں کی طرف مڑ کر بولے تم لوگ انصاف کرو، کیا میں باقی بڈھا لگتا ہوں؟ تو آہا نے مصنوعی سنجیدگی سے تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں چھوٹی کی۔ دیکھے بھائی صاحب، اگر بالوں کی بات کریں تو ہلکی سی چاندنی ضرور جھٹک رہی ہے، مگر سٹائل اب بھی جوانوں والا ہے۔ ثنا نے بات کاٹ کر چہک کر کہا، اور ہیرو والا رومانٹک انداز بھی۔ حیات نے ہنستے ہوئے جملہ جوڑا۔ اسی لمحے یوشا بھی مسکراتے ہوئے بولا تو پھر آپ دونوں کو دوبارہ ہنی مون پر بھیج دیا جائے تاکہ ہمیں ایک بھتیجی بھی مل جائے۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، شرارت بھی اپنایت بھی۔ تابش نے بے ساختہ کہکا لگایا، تم تو حد ہی کر گئے ہو میری جان۔ سرین کے چہرے پر شرم سے سرخی چھا گئی۔ تم سب پاگل ہو گئے۔ وہ خجل سے ہو کر تیزی سے اٹھی۔ بیٹھو یہی تم لوگ، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً پلٹی اور شرم و غصے کے ملے جلے جذبے کے ساتھ لیونگ سے نکل گئی تھی۔ سب کی ہنسی کے بیچ طاہا نے تابش کی طرف دیکھا۔ بھائی مبارک ہو، آج پھر سے نوبت دلہن کی شرم تک جا پہنچی ہے۔ بھابھی شرماتی ہوئی گئی ہیں۔ اس نے آنکھ بھی دبائی۔ تابش نے ہنستے ہوئے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ تم لوگوں نے تو میری بیوی کو یہاں سے بھگا ہی دیا۔ اے لو، الزام ہمارے سر پر۔ ثنا نے فوراً منہ پھلایا۔ شروعات کس نے کی تھی یہ بھی بتا دیں۔ حیات نے ہنسی دبا کر تابش کو دیکھا۔ ہاں جناب، قصور تو آپ ہی کا ہے، ہماری آپ ہی کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ تابش نے کہکا لگایا اور تیزی سے اٹھتے ہوئے بولے چلو بھائی، تم لوگ ہنس لو جتنی ہنسی ہنسنی ہے، میں جا رہا ہوں اپنی خفا بیوی کو منانے۔ واہ گائز، سبھی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں تم سب کو۔ تو آہا نے فوراً زور سے تالیاں بجائیں۔ ہماری نئی بھتیجی بھی آنے والی ہے لگتا ہے۔ تابش نے پلٹ کر مصنوعی سنجیدگی سے گھورا۔ تم کچھ زیادہ ہی بدتمیز نہیں ہو گئے ہو؟ آپ کی سالی کا اثر ہے۔ تو آہا نے فوراً ثنا کی طرف اشارہ کیا۔ ثنا نے فوراً برا سا منہ بنایا۔ یہ تم دونوں ہمیشہ مجھے ہی بے شرم ثابت کرنے پر کیوں تلے رہتے ہو؟ یوشا نے معصومیت سے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا، قسم سے میرا تم سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ تابش سر ہلاتے ہوئے مسکرا دیے۔ تم لوگ کبھی نہیں سدھرو گے، یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے جاتے ہی یوشا نے سب کی طرف باری باری دیکھا۔ کیا خیال ہے تم لوگوں کا؟ تابش بھائی اور سرین بھابھی کو دوبارہ ہنی مون پر نہ بھیج دیا جائے؟ شاید واپسی پر بھتیجی کی خوشخبری بھی لے آئے۔ سب پھر سے ہنس پڑے۔ حیات نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اور آپ مجھے کب ہنی مون پر لے جائیں گے؟ آئی لینڈ والا خواب تو پورا کر دیں۔ خواب ہوتے ہیں، حقیقت نہیں۔ دونوں پیروں کو لمبا کر کے وہ سادگی سے بولا، البتہ مسکراہٹ دبی دبی تھی۔ ابھی حیات لڑتی کہ ثنا فوراً بول اٹھی، ارے پہلے خیریت سے ڈلیوری ہو جانے دو، پھر اپنے عاشق سے لڑ کر چاہے تم دونوں چاند پر چلے جانا۔ یوشا اور طاہا زور سے ہنس دیے اور حیات نے مصنوعی ہفگی سے یوشا کو آنکھیں دکھائیں۔ دیکھا، سب میری خواب کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یوشا نے ہولے سے مسکرا کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا خواب پورا ہوگا، بس تھوڑا سا صبر کر لو۔ یہ ضرور کوئی پلان بنا کر بیٹھا ہے۔ طاہا نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یوشا نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے مسکرا کر کہا، میرا پلان بہت سادہ ہے، پہلے سب کی خواہشیں پوری ہو جائیں، پھر شاید خوابوں کی لسٹ کا نمبر آئے۔ یعنی بیوی کی خواہش آخری نمبر پر؟ حیات نے مصنوعی غصے سے کہا، بیوی کی خواہش سب سے اوپر ہے، بس ترتیب تھوڑی الگ ہے، نمبر نیچے سے شروع ہوتا ہے۔ یوشا نے معنی خیز انداز میں کہا تو طاہا اور ثنا کے ہنسنے پر حیات نے ہاتھ میں لیے کشن اسے کھینچ مارا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے منانے لگا۔ اسی طرح ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کو چھیڑتے ہوئے محفل جمی رہی تھی جب یوشا نے کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کافی ہو گئی ہے، چلو اب سوتے ہیں۔ یہ کہہ کر بھی ایک ہی جسم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ حیات نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آؤ چلو سونے چلتے ہیں۔ یوشا نے نرمی سے ہاتھ بڑھایا، وہ حیات کو اٹھا کر کھڑا کر دیتا کہ ثنا بول پڑی، کہاں لے جا رہے اسے؟ ابھی شام میں ہی تو زبردستی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئی تھی، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تمہیں یاد ہے نا؟ طبیعت بھی ٹھیک نہیں، یہیں رہنے تو ہم دونوں ساتھ سو جائیں گے۔ میں ٹھیک ہوں ثنا، حیات نے آہستہ سے کہا، مگر ثنا نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جی نہیں، یہیں میرے ساتھ سو جاؤ۔ یوشا نے اسے گھورا، ایک تو تم نا ہمیشہ میرے اور حیات کے بیچ دشمن والی پوز سنبھالے رکھتی ہو، وہ تو میں ہوں ہی۔ اور سن لو، تمہیں آج اسے اوپر نہیں لے جانے دوں گی۔ ثنا ہنسی دبا کر بولی۔ یوشا نے چند پل اسے گھورا، سیڑھیوں کی فکر ہے نا تمہیں؟ تو سنو، میں خود اٹھا کر لے جاتا ہوں، اور جہاں تک طبیعت کی بات ہے، مجھے اپنی زندگی کا خیال رکھنا بہت اچھی طرح آتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک جھٹکے میں حیات کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ حیات بوکھلا سے گئی۔ یوشا چھوڑو نا، کیا کر رہے ہو؟ طاہا کی طرف دیکھتے ہوئے اسے شرم سے آئی تھی، مگر یوشا کب ماننے والا تھا۔ تمہارا خیال رکھ رہا ہوں، اپنے بھائی سے زیادہ شرمانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اسی طرح گود میں اٹھائے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ثنا نے کچھ دیر بس اس کی پشت کو گھورا، پھر ہنس دی۔
आशिक है बिल्कुल ये यूशा भी। वो आशिक तो अपनी माशूका को ले गया, अब इस आशिक के बारे में क्या ख्याल है मैडम? तो आहा की मध्यम सरगोशी पर सना ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। आप और आशिक। उसने हबगी से गर्दन झटकी। उस आशिक को फुर्सत ही कहाँ है जो हम पर नजर डाले? जाए ड्यूटी अंजाम दे। खफासी बोलकर वो उठने लगी थी कि तोहा ने नरमी से उसका हाथ थाम कर खींचा और वधम से उसकी गोद में ही गिर गई। आपकी इस खफा अदा पर तो ड्यूटी क्या, हम भी कुर्बान। सना के चेहरे पर अपना चेहरा रगड़ते हुए वो बेखुद हुआ। सना ने सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश की। सब कहने की बातें, हम तो अमल भी करना चाहते हैं, आप मौका ही नहीं देती। अपनी गिरफ्त उसकी कमर पर मजबूत करते हुए उसे सना की थोड़ी पर अंगूठा फेरा। लम्हों में फजू घुल रहा था। मौका ढूंढने वाले मौका ढूंढ ही लेते हैं। सना ने अपनी आंखें उसके चेहरे पर गाड़ दी और वो मध्यम सा हंसा। बंदा आपसे माफी का तलबगार है, पर ये बता दो मैं मौका ढूंढूं या ना ढूंढूं? चेहरा बढ़ाकर उससे अपने होंठ थोड़ी पर रखकर चूमा। इतना जान लो मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। उसकी आंखों में प्यार का जहान आबाद था। सना ने अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल दी। मालूम है, तभी तो हर बार माफ कर देती हूँ। चेहरा बढ़ाकर उसने ताहा के होंठों को जरा सा छू लिया था। इस अनायत का शुक्रिया। फिर फौरन उसके होंठ अपने होंठों में ले लिया। सना के बाजू उसके गले में बंधे और ताहा की बेताबियां और बढ़ी थी। ये बेताबियां बढ़ती हुई सना के वजूद को घेर रही थी जब उसने ताहा की शर्ट दबोच कर उसे खुद से अलग किया। हम लिविंग में है, कुछ ख्याल है? बिखरी सांसों के दरमियान उसकी बेकरारी से सुर्ख होते लबों की लर्जिश ने ताहा के दिल पर कोहर ढाया था। तुम हमेशा मुझे पागल ही बना देती हो। झुक कर उसने सना की गर्दन पर अपना चेहरा रखा और होंठों की हिद्दत से सना ने आह भरी। दिल की धड़कन तेज होगी, वो हल्की सी सुर्ख होगी। तो आहा कोई आ न जाए। कपकपाती आवाज में उसने मुश्किल से कहा था। क्या शर्माना मेरी जान, सब अपने अपने रूम में है, यहाँ सिर्फ मैं और तुम। तो आहा ने उसके गालों पर उंगलियों के नरम लम्स छोड़ा और फिर आहिस्ता से अपनी पेशानी उसकी पेशानी से मिला दी। सांसों से सांसें मिलती जैसे सब कुछ कह रही थी। सना ने आंखें बंद कर ली। हर लम्स दिल में बस रहा था, हर सांस नई जिंदगी थी। आई लव यू माई लाइफ। तो आहा ने एक होंठ आहिस्ता से उसके होंठों से जोड़ दिया। पहले नरमी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें शिद्दत आ गई। हल्की सांसें, हल्की धड़कनों की आवाज़ें लिविंग की फिजा में घूम रही थी। हर छूना, हर लम्स मोहब्बत की जुबान बन गया। तो आहा ने उसके बाजू और कमर को अपनी बाहों में लपेट लिया, जैसे उसे हमेशा के लिए थामे रखना चाहती हो। वो लम्हे जैसे वक्त के बहाव से अलग सिर्फ उन दोनों के लिए रुक गए थे। प्लीज़ पागल मत बनो। हाथों की उंगलियों की सरसराहट से घबरा कर सना ने उसका हाथ जकड़ लिया। चेहरा उसकी शिद्दतों से सुर्ख अंगारा हो चुका था। तो आहा ने आहिस्ता से उसके होंठों के किनारे को छुआ। मैं नहीं पागल, बस तुम्हारे प्यार में थोड़ा सा पागल हो जाता हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठों को चूमते हुए वो गहरी सांस लेकर बोला, मैं पूरी तरह बहक जाऊँ, आओ बेडरूम में चलते हैं। तो आहा ने चेहरा उठाया और सना के बगैर बगैर कुछ कहे उसने सना को अपने गोद में उठाया और कमरे की तरफ बढ़ गया था। लिविंग रूम की खामोशी हर लम्हा, हर लम्स मोहब्बत की जुबान बन गई थी। उन चाहतों के रंगों में हर रंग मेरा तुमसे तुम तक है। मेरा जुनून कभी समझो तो जिंदगी का हर लम्हा तुमसे तुम तक है। उन फसूख इस लम्हों से कुछ देर पहले यूशा हयात को गोद में उठा के कमरे में ले आया था। ऐसे क्यों हो रही हो? वो उसे अपनी गोद से उतार कर मासूम बनकर बोला, मैं अपने पैरों से भी चल कर आ जाती। हयात ने कमर पर हाथ रखकर उससे और घूरा था। तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है ना चलने को, तो मैंने हेल्प कर दी। यूशा ने एक हाथ बढ़ाकर उसके गाल चुटकी में भर कर खींचे थे। बात मत करो मुझसे। उसने हाथ पर हाथ मारा। ग्रे आंखें खफासी उसके सीने में हलचल मचा रही थी। अब बंदे ने ऐसा भी क्या खता कर डली माई स्वीट डिश। सीढ़ियों से मुझे घूरती हुई आई हो और अब ये नाराजगी। उसने हयात का हाथ थामने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मगर हयात ने फौरन अपने हाथों को पुष्ट पर कर लिया। बोला ना बात मत करो। पीछे हटते हुए अंदाज न रूठा था। यूशा ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए। कितना नाराज होती है तुम। मुस्कुराहट यूशा के लबों को छूकर दिलकशी देगी। हयात का दिल डोला, मगर तुम हरकतें ऐसे ही करते हो। जवाब देकर वो कदम कदम पीछे हट रही थी। ओके, आई एम सॉरी, अब मेरे पास आ जाओ। यूशा ने अपने कान छुए, अदाए जान लेवा, आंखें मोहब्बत समंदर। उसने दांतों तले होंठ दबाए और नाक सुकड़ कर मोड़कर कमरे की बालकनी की तरफ चली गई। उसके होंठों पर मुस्कुराहट गहरी होगी। हयात की मासूमियत भरी नाराजगी देखकर वो भी उसके पीछे बालकनी का दरवाजा खोलकर वहां आ पहुंचा था। हयात रेलिंग के पास रुख मोड़े खड़ी थी। सुनहरे बाल उसकी पुष्प पर लहरा रहे थे। यूशा की निगाहें बालों से फिसल फिसल कर कहाँ कहाँ न बिखरी, जहाँ टूट कर चाहने की ख्वाहिश तड़पाती थी। आहिस्ता कदमों से चलता हुआ वो हयात के पीछे आ खड़ा हुआ। इतना गुस्सा हो गई हो तो मेरे बच्चे बिल्कुल अपनी मामा की तरह गुस्से वाले होंगे। यूशा ने शाने पर थोड़ी रखकर गहरी सांस ली। दिलकशी समेटे हुए खुशबुओं से रूह तक मुअत्तर हो गई। उनके पापा भी क्या कम है गुस्सा करने में? और फिर शाने को हल्का सा झटका दिया। यूशा का चेहरा दूर करने की कोशिश करते हुए अपनी कमर पर बंधे हाथों पर हाथ रख दिया। बच्चों के डैड को तो बस उनकी मामा पर जुनूनी प्यार आता है, बहुत बेहिसाब।
حیات کی گردن پر بالوں کو پرے کر کے اس نے اپنے ہونٹ صرف وہاں رگڑے نہیں تھے، ہلکی ہلکی چبھن پیدا کی تھی۔ حیات کا سارا وجود سہر گیا، سانسیں بھاری ہوئی۔ اپنی گردن پر یوشا کے ہونٹوں سے پیدا ہونے والی چبھن نے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ وہ ہلکی سی پیچھے ہوئی مگر یوشا نے نرمی سے اس کی کمر جکڑ لی۔ بس بھاگنے کی کوشش مت کرو مائی سویٹ ڈش، بہت رہ لی مجھ سے دور، اب اور نہیں۔ اس کی آواز میں بوجھل پن اتر رہا تھا اور حیات کے کانوں پر اس بار اپنے ہونٹ رکھے، پھر اس کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر تھوڑا سا اپنی طرف کھینچا۔ حیات کی پشت اس کے سینے سے اس طرح سے لگ گئی کہ تیز دھڑکنوں کی زبان کانوں میں اتر رہی تھی۔ حیات کے ہونٹ ہلکے سے کھولے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ رک گئے۔ یوشا نے اس کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ہر گستاخی کی آزادی دے دی تھی۔ تم جانتی ہو تمہاری ناراضگی مجھے اور بھی جنونی ہونے کے لیے اکساتی ہے۔ اس نے مدھم سرگوشی کی اور حیات کی گردن پر ہلکی سانس چھوڑ کر ایک لمحے کے لیے اسے لرزا دیا۔ حیات کی آنکھیں بند ہوں گی، دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اب تم واقعی حد سے بڑھ رہے ہو۔ یوشا نے جھٹکے سے اسے اپنے روبرو کھڑا کیا۔ تمہارے لیے کبھی میں نے کوئی حد طے ہی نہیں کی ہے، ہر حدود کو توڑ کر مجھے اس آگ میں جلنا ہے۔ وہ جھکا اور اس کی سانسوں کی حدت وہ پوری شدت سے اپنی گردن کی ہر نس پر محسوس کر رہی تھی اور ہاتھ اپنی مرضی کے مطابق حیات کی سانسیں بکھیر رہے تھے۔ اندر تو چلو۔ سانسوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے یوشا کے سینے پر ہاتھ رکھے۔ نرم ہتھیلیوں کی چھوہن سے چنگاریاں اور بھڑکیں۔ جیسی آپ کی مرضی۔ جھک کر گلابی ہونٹوں کو چوم کر اس نے حیات کو اپنی بازوؤں میں سمیٹ کر کمرے میں جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ بالکنی کی ہلکی ہوا میں پردے لہرا رہے تھے اور دونوں کے درمیان کے لمحے ایسے تھے جیسے وقت تھم گیا ہو، دنیا کی ہر ہلچل سے دور بس وہ تھے اور بے لگام محبت کا امڑتا طوفان۔ بالکنی کی ہوا میں رات کے نرم جھونکے کھلنے لگے تھے، ریلنگ کے پار آسمان پر چاند جیسے ان دونوں کا خاموش گواہ بن گیا تھا۔ سورج آہستہ آہستہ سعید منزل کی عمارت پر ڈھلنے لگا تھا اور اس کی سنہری کرنیں آہستہ آہستہ شیشوں سے چھن کر کمرے کی فضا کو نرم اور روشن کر رہی تھی۔ ہوا میں تازگی اور خوشبو کی ہلکی لہر تھی۔ دھیرے دھیرے ہی صحیح اب سب کچھ اپنے مقام پر تھا، جیسے وقت نے پھر سے اپنے محبت بھرے قدم پھیلا دیا ہو۔ وہی احساسات، وہی باتیں، وہی رشتے، چند سال کی کمی کو مٹاتے ہوئے سب کچھ پھر سے اپنی جگہ واپس آ گیا تھا۔ یوشا بھی سعید منزل میں سب کچھ بھلا کر واپس لوٹ آیا تھا۔ اس نے تابش کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی تھی اور قاصد صاحب نے اس کے فیصلے کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ سبیہا اور قاصد صاحب توحا کے ساتھ رہتے تھے، الگ رہنے کے باوجود بھی ان کے دلوں کے تار آپس میں اس قدر جڑے ہوئے تھے کہ کبھی دیواروں کا احساس ہوتا ہی نہیں تھا۔ زندگی اپنے معمول پر آ چکی تھی۔ ایسے ہی ایک شام میں وہ اپنے بیڈ روم میں کھڑا ٹائی کی نوٹ کھول رہا تھا اور بستر پر نیم دراز حیات بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا اور اس کی نگاہیں اس پر جم گئی تھی، محبت بھری اور نرم، جیسے ہر لمحے میں اسے اپنے دل میں اتاری ہو۔ گرے شرٹ اور بلیک پینٹ میں اس کی شخصیت اور بھی نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ زندگی کی آزمائشوں نے بہت کچھ چھینا تھا مگر اب ہر چیز واپس لوٹ آئی تھی۔ اب یوشا وہی یوشا تھا جسے حیات جانتی تھی، مگر اب اور بھی مضبوط، صابر اور حوصلہ مند، اور پھر سے ویسا ہی جسے دیکھ کر دل بس دھڑکنے لگتا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یوشا اس کے قریب بیٹھے ہوئے نرمی سے بولا تو وہ چونکی، پھر مسکرا دی۔ میرے ہونا تو مجھے حق ہے کہ جیسے چاہوں ویسے دیکھوں۔ وہ آگے ہوئی اور پیار سے اس کی ٹائی کو کالر سے الگ کرتے ہوئے ناز بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، فریش ہو لینے تو پھر اطمینان سے دونوں مل کر ایک دوسرے کو دل بھر کر دیکھیں گے، ہر طرح سے۔ حیات کے گالوں پر جھولتی لٹوں کو چھوتے ہوئے وہ جھک کر اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑ گیا۔ بال مت کھینچو نا، خراب ہو جائیں گے، بہت محنت سے آپ ہی سے بنوائے ہیں۔ وہ ذرا روٹھے لہجے میں بولی مگر لبوں کے کنارے خود ہی مسکرا اٹھے۔ مجھے اچھا لگتا ہے تو برداشت کرو۔ اور پھر ہولے سے اس کی لٹ کھینچ کر پیچھے ہٹ گیا۔ حیات نے سانس بھری۔ کیا کیا برداشت کروں صاحب؟ آپ کا عشق، آپ کا جنون، یہ دیوانگی بھرا پیار، سب کچھ میری جان مجھ سمیت۔ یوشا نے جھک کر اس کی گردن پر چہرہ رگڑا تو وہ ہولے سے ہنس پڑی۔ بس کرو، جاؤ فریش ہو جاؤ۔ فریش ہو جاؤ؟ معنی خیزی سے اسے دیکھتے ہوئے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا کہ حیات نے اپنے لبوں پر ہتھیلی رکھ لی۔ جی نہیں، مجھے اس وقت کس نہیں، باہر جانا ہے۔ نو وے، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہیں لے کر کہیں نہیں جا رہا ہوں، آپ اب آرام کریں، روز روز بھابھی کی ڈانٹ نہیں کھانی مجھے۔ ہاتھ اٹھا کر بولتا وہ پیچھے ہٹنے لگا مگر حیات نے اس کا کالر دبوچ لیا۔ اگر آپ مجھے باہر نہیں لے گئے تو میں آپ کو کوئی بھی پیار کی اجازت نہیں دوں گی، مونچھوں والی بھی نہیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی معصوم دھمکی دی گئی۔ اس سے مسکراہٹ دبائی۔ مجھے تو روز کھلانی ہے تمہیں۔ ایک ہاتھ پیچھے لے جا کر حیات کے بال نرمی سے دبوچے اور اس کا چہرہ کھینچ کر نازک لبوں پر شدت سے اپنے ہونٹ جوڑے تھے۔ پھر نہ جانے کتنی سانسیں حیات کی سانسوں میں انڈیل کر اس نے ہونٹوں کو الگ کیا تھا۔ سنا صحیح کہتی ہے کہ تمہیں کسی اور طریقے سے ورگلانا چاہیے۔ اپنے ہونٹوں کو ہتھیلی سے رگڑتے ہوئے وہ خفا سے بھی تھی۔ یوشا نے چند لمحے آنکھیں سگڑ کر اسے گھورا۔ یہ تمہیں بلیک میلنگ بھی وہ چڑیل سکھانے لگی ہے؟ اچھا میری جان، لے کر چلو نا۔ نو نیور، ریسٹ کرو۔ نہیں،
मुझे कोई आराम नहीं करना, मुझे तुम्हारे साथ घूमने के लिए जाना है। तुम बहुत जिद्दी हो गई हो, डॉक्टर ने साफ कहा है बेड रेस्ट करना है। युषा के लहजे में नरमी थी मगर आंखों में वही मोहब्बत भरा हुक्म झलक रहा था। ये सब तुम्हारा ही किया दर है, सर चढ़ाया था ना, अब भुगतो। हयात ने शरारत से उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ा और आंखें मटकाई। युषा मुस्कुरा दिया। मेरे दोनों बेबी आ जाने तो गिन गिन कर बदले लूंगा तुमसे, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा अपना जुनून दिखाने में। ये कहकर वो झुका और उसकी नाक पर हल्का सा काट लिया। हयात के कहके की गूंज में लम्हा खिल गया। यही हंसी तो युषा को हर बार सरे तस्लीम खम कर देती थी, और फिर वही हुआ जो हयात चाहती थी। युषा ने बहुत एहतियात से उसका बाजू थामा और दोनों आहिस्ता आहिस्ता नीचे लिविंग रूम में आके। वहाँ जरीन और ताबिश बैठे थे। एलिया और ताबिश का बेटा काशिफ उनके पास खेल रहा था। आप ही यहीं बैठी हैं, चुपके से निकल जाते हैं। हयात ने सरगोशी की, आंखों में खफीफ से शरारत चमकी। भाभी, हम बाहर जा रहे हैं। युषा ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा। हयात का मुंह हैरत से खुल गया। अपनी आशिक की उस बेईमानी पर यकीन न आया। जरीन की निगाह दोनों पर गई थी। हयात, तुम कब सुधरोगी? जरीन ने फौरन भुना कर कहा। लास्ट मंथ चल रहा है, डॉक्टर ने साफ कहा है सिर्फ आराम, और तुम नीचे घूमने आ गई। जरीन ने तफसील से जान पिलाई थी। बेचारी हयात शर्मिंदा से बनी युषा को देखने लगी, फिर ताबिश की तरफ जो कुशन के सहारे बैठे मुस्कुरा रहे थे। निगाहों में प्यार और शरारत की चमक साफ थी। एलिया और काशिफ भी उस मंजर के मजे ले रहे थे। हयात ने होंठ बसौर लिया। अब बैठो इधर आकर, खबरदार जो यहाँ से उठकर कहीं गई तुम। जरीन की डांट पर युषा मुस्कुराहट दबा के, मगर हयात को एहतियात से सोफे पर बिठा ही चुका था। हयात ने दांत किचकिचाते हुए उसे घूरा, जैसे खामोशी से कह रही हो फिर हिसाब चुकाऊंगी। बेटा जान, आराम भी जरूरी है। ताबिश ने मुस्कुराते हुए उसके फूले गाल छुए। मैं तो बस लॉन तक जा रही थी भाई। उसकी सफाई पर युषा हंस पड़ा। तुम बात भी मत करना मुझसे। हयात ने गुस्से में रुख फेर लिया। जरीन उठकर किचन में चली गई और युषा सामने वाले सोफे पर आ बैठा। काशिफ धीरे धीरे चलता हुआ आया और युषा की टांगों से लिपट गया। चाचू की जान। युषा ने हंसते हुए उसे उठाकर गोद में बिठा लिया। थोड़ी देर में एलिया भी आकर अपने बड़े पापा के साथ आ बैठा था। हयात, सब तुम्हारे लिए कितने परेशान हो जाते हैं, तुम बहुत जिद्दी हो गई हो। जरीन के लहजे में नरमी थी और हाथ में जूस का गिलास। आइंदा अगर तुमने कल वाली बेहतियाती की ना, तो मैं सच में तुम्हें डांटूंगी। देखो कितनी तबीयत खराब हो गई थी। ये कहकर उन्होंने जूस का गिलास उसके हाथ में थमा दिया। आप ही, मेरी तो कोई गलती नहीं। हयात ने फौरन सफाई पेश की। सब उसकी गलती है, कल रात खुद कहने लगा। चलो बहुत अच्छी जगह है, थोड़ा घूम कर आते हैं। पहले लालच देता है, फिर शिकायत भी खुद ही लगा देता है। शिकायती ने कहाँ से युषा को देखते ही जूस की घूंट पी लिए। युषा ने हंसी छुपाने के लिए काशिफ के बालों में चेहरा छुपा लिया, मगर ताबिश खिलखिलाकर हंस पड़े। जरीन तासब से सर झटकती बैठ चुकी थी। एक बार खैर खैरियत से फारिग हो जाओ, फिर तुम दोनों का जितना दिल चाहे घूमना भागना, फिर संभाल लेंगे हम दोनों बच्चों को। वैसे भी हमें तंग करके रख दिया है तुमने। उन्होंने हौले से उसके सर पर चपत लगाई और खुद भी हंसी। हंसी, मोहब्बत और खुलूस से भरा वो लम्हा सईद मंजिल की फिजा में फैल गया, जहाँ हर सांस में सुकून और अपनायत खुली हुई थी। अभी तक नाराज हो? रात के खाने के बाद वो पोल के किनारे हौले हौले चल रही थी जब युषा उसके साथ कदम से कदम मिलाकर बोला, नहीं। हयात ने नरम सा मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया। अच्छा, बच्ची सुधर गई है। युषा ने हंसते हुए उसके कमर के गिट बाजू रखा तो हयात ने सर उसके सीने पर रख दिया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ युषा, कि तुम्हारे अलावा भी इतने चाहने वाले लोग मेरी जिंदगी में हैं। खास तो तुम हो, क्योंकि तुम युषा की जान जो हो। उसने झुककर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। हयात ने आंखें बंद कर ली। लम्हे खामोशी में ढल गए। फिर वो हौले से सिमटी तो युषा ने उसकी शाने थाम कर पूछा, सर्दी लग रही है? थोड़ी सी, मगर रूम में जाने का दिल नहीं चाह रहा। वो दुपट्टा लपेटते हुए बोझल सांस लेने लगी। दिल अजीब सा घबरा रहा था, मगर युषा को फिक्र मन नहीं करना चाहती थी। चलो अंदर चलते हैं, युषा ने नरमी से कहा और उंगलियों से उसका चेहरा छुआ, प्यार छलकाती आंखें। युषा। हयात की आंखों में नमी सी आ गई। आई लव यू। युषा की पेशानी पर शिकन सी है। क्या हुआ, कोई दर्द तो नहीं हो रहा? वो फिक्रमंदी से उसका चेहरा छूने लगा। मैं आई लव यू भी नहीं बोल सकती अब। वो मुस्कुराई, मगर आंखों से आंसू बह निकले। कमर में एक तेज दर्द की लहर उठी। हयात, तुम मुझसे छुपा रही हो, यकीनन तुम्हें दर्द हो रहा है। युषा की आवाज़ में घबराहट थी, इस बार वो इनकार न कर सकी। युषा, मुझे सचमुच बहुत दर्द हो रहा है। वो एकदम रो पड़ी और युषा की जान जैसे निकल गई। डोंट वरी, हयात में हो ना। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर वो उसे बाजू में उठाकर दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में वो पूरा घर परेशान था और सईद मंजिल के गेट से युषा की कार तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। हॉस्पिटल के दरवाजे पर गाड़ी रुकी तो युषा ने एक लम्हे की देर किए बगैर हयात को बाजू में उठाया और इमरजेंसी की तरफ भागा। सफ़ेद रोशनियों में लिपटा वो रास्ता जैसे उसकी सांसें खींच रहा था। नर्सें दौड़ती हुई आईं। स्ट्रेचर लाया गया। हयात को लेकर स्ट्रेचर आगे बढ़ रहा था, मगर हयात का हाथ युषा ने मजबूती से थाम रखा था। जरीन और ताबिश भी दौड़ते कदमों के साथ थे।
उन्हीं लम्हों में तोहा सना घबराए हुए पहुंच चुके थे और कासिद साहब के साथ परेशान सबीहा भी। फिर दरवाज़ा खोला, मरीज को अंदर ले जाएं। डॉक्टर के इशारे पर नर्सों ने स्ट्रेचर अंदर ले जाने लगी। यूशा, हयात के पसीने से तर चेहरे पर खौफ का साया फैला हुआ था। यूशा ने मजबूती से उसका हाथ थाम लिया, वही हाथ जिसकी नरमी में बरसों की मोहब्बत थी। मैं यही हूँ। वो अपना खौफ छुपाता हुआ उसके चेहरे पर झुका। यूशा, हयात की आवाज़ हल्की थी, जैसे सांस के साथ टूटती जा रही हो। मैं यही हूँ, तुम फिक्र न करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। उसने उसके हाथ पर अपने होंठ रखे। सबके चेहरे पर खौफ और फिक्र के साथ आंसुओं की नमी थी। अगले ही लम्हे नर्स ने नरम लहजे में कहा, सर प्लीज़ पीछे हट जाएं, हमें अंदर ले जाना है। यूशा ने बस सर हिलाया, मगर हाथ छोड़ने में दिल थम रहा था। हयात की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी। नर्सों ने स्ट्रेचर आगे बढ़ाया और यूशा की उंगलियों से वह हाथ आहिस्ता आहिस्ता छूटता चला गया। सिर्फ चंद लम्हा में दरवाज़ा बंद हुआ। यूशा दरवाजे के पार रह गया और वो अंदर, जिसके बगैर उसकी दुनिया के एक सांस भी अधूरा था। खामोशी छा गई, बस सबकी सांसों की आवाज़ें रह गई थी और यूशा दीवार के साथ लगकर बैठ गया, जैसे ज़मीन ने अचानक उसके तले से खुद को खींच लिया हो। हॉस्पिटल की खामोशी में बस भीगती आंखों के साथ दुआओं में हिलते होंठों की मध्यम सदाएं फैल रही थी। तुम्हें मालूम है जाने जाना, मेरी तकमील तुमसे है। हयात ने हॉस्पिटल रूम की खामोश फिजा में आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली तो सब कुछ धुंधला सा महसूस हुआ। जगमगाती सफ़ेद रोशनी आंखों में चुभ रही थी। चंद लम्हा बाद हवास लौटने लगा और यादें एक एक करके उभरने लगी। उसने गर्दन मोड़ी तो बिस्तर के करीब रखी नन्ही सी बेड कॉट पर निगाह जा ठहरी, जहाँ उसकी छोटी सी परी, उसका सांसों से जुड़ा वजूद सुकून से नींद के आगोश में थी। वही बच्ची जिसे उसने कल ही पहली बार अपने सीने से लगाया था। आज हॉस्पिटल में उसका तीसरा दिन था। सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी वो अपना एक बच्चा खो चुकी थी। वो नाजुक सा वजूद, जिसके लम्स की गर्मी अभी तक उसके बाजुओं में बाकी थी, अब सिर्फ याद बन चुका था। हयात की नजरें कॉट पर जमी थी, मगर आंखों के पीछे एक अनजाना खला फैल गया था। नमी से भरी पलकें जैसे थमने का नाम नहीं ले रही थी। दिल बार बार इनकार कर रहा था कि वो दूसरा बच्चा अब नहीं रहा। चंद घंटे, बस चंद कीमती लम्हे ही उसके हिस्से में आए थे और फिर वो नन्ही रूह अपने खालिक के हजूर लौट गई। शायद खुदा ने उन दोनों के लिए एक अलग ही आजमाइश लिखी थी, ऐसी जिस पर पूरा उतरना उनके ईमान, उनके सब्र और उनकी मोहब्बत का इम्तहान था। उसी लम्हे वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। यूशा बाहर निकला तो हयात को खाली निगाहों से काट की तरफ देखते पाया, साकित और मकमूम, आंखों के किनारे से बहते आंसू। उस मंजर ने यूशा का दिल चीर दिया। ये सदमा सिर्फ उन दोनों के लिए नहीं, पूरे खानदान के लिए एक जख्म था, ऐसा जख्म जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। इतने नन्हे वजूद को मिट्टी के हवाले करना गोया दिल के किसी हिस्से को दफनाना था। यूशा के अंदर एक ही एहसास बार बार गूंज रहा था, ये सब उसी रब की तरफ से आजमाइश है और हमें उस पर पूरा उतरना है, उस वादे पर कायम रहना है जो उसने और हयात ने एक दूसरे से रब को गवाह बनाकर किया था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता उसके बेड के करीब आया और धीरे से उसके पहलुओं में बैठ गया। हयात जैसे किसी और जहान में थी, निगाहें खाली, चेहरा सर्द, सांसें भोजन। यूशा ने देर तक उसे देखा, फिर आहिस्ता से उसका हाथ थामा। हयात ने सर घुमाकर उसे देखा, मगर कुछ न कहा। खामोश थी, मगर आंखों से बहते आंसू सब कुछ कह रहे थे। हयात, तुम्हारे आंसू मुझे अज़ियत देते हैं। यूशा की आवाज़ में उदासी सी थी। यूशा, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो बेसाख्ता रो पड़ी थी। यूशा का दिल जैसे टूट कर बिखर गया। वो धीरे से झुका और उसके आंसुओं से भीगा चेहरा अपने चेहरे से छुआ। ये गम बहुत बड़ा है हयात, उसने टूटी हुई आवाज़ में कहा, मगर ये भी रब की मर्जी है। शायद वो हमें कुछ और सिखाना चाहते हैं, सब्र, शुक्र और मोहब्बत की असल। मगर सिसकते हुए हयात ने कुछ कहना चाहा, मगर यूशा ने उसके लबों पर उंगली रख दी। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो हयात। वो थम कर फीका सा मुस्कुराया। मैं तुम्हें कभी उस कुर्बानी से रोकूंगा नहीं। ये बच्ची सना और तोहा की है और हमेशा उनकी रहेगी। मजबूत आवाज़ में बोलकर वो झुका और उसने आहिस्ता से उसकी पेशानी चूमी। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए हयात, मेरा सब कुछ तुम हो। हम अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहेंगे। हयात की आंखों से बहते आंसू जैसे धीरे धीरे थम गए। मोहब्बत की वो लम्स भरी गर्मी उसके दिल में उतर गई। फिर वो सीधा होकर बैठा। अपने दिल पर कोई बोझ मत डालना, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। हल्के से उसके गाल थपथपाकर वो आहिस्ता से उठा और बेबी कॉट के पास आकर खड़ा हो गया। वो उसका वजूद का हिस्सा थी। उसने लड़ते हाथों से झुककर उस नन्ही सी जान को गोद में उठा लिया। वो नन्ही परी जो उन दोनों की दुआओं का हासिल थी, मगर तकदीर ने जिसे सिर्फ लम्हों के लिए उनके सपोर्ट किया था। यूशा का दिल अंदर तक तड़पा, मगर चेहरे पर उसने एक भी शिकन नहीं आने दी। माई डॉल, उसने लड़ते होंठ उसके चेहरे पर रखे। ये कितनी प्यारी है ना हयात। वो भीगी आंखों से हयात से बोला। वो कुछ नहीं बोली, बोलने की सूरत में बस लबों से सिसकी निकलने वाली थी, इतना वो जानती थी। यूशा ने आहिस्ता से बच्ची के गाल पर उंगली फेरी, जैसे हर नक्श, हर लकीर अपने दिल में उतार लेना चाहता हो। हयात उसे देखती रही, होंठों पर मुस्कुराहट मगर आंखों में चमक नहीं थी। यूशा, उसने आहिस्ता से पुकारा, अगर तुम कहो तो हम ये बच्ची सना के सपोर्ट नहीं करेंगे। तुम्हारी खुशी सबसे अजीज है।
यूशा ने सर उठाकर उसे देखा, फिर आहिस्ता से बच्ची को कॉट में लिटाकर फिर से उसके पहलुओं में बैठ गया। और मुझे सबसे ज्यादा तुम अजीज हो। उससे नरमी से उसका हाथ थाम कर अपने लबों से लगाया। कितने लम्हे वो बस उसके हाथों को लबों से लगाए उसे अपने पास होने का यकीन करता रहा। मैं बहुत डर गया था हयात, जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से छूट गया था। एक बार फिर उसके हाथ को चूम कर उसने आसूदगी भरी सांस ली और हयात की आंखों में देखा, जो बस उसे देखती हुए सब कुछ भूल रही थी। तुम मेरे पास हो, इसके सिवा क्या और यूशा की ख्वाहिश है? उसने अपने हाथ हयात की गाल पर रखे, वो बेसाहता मुस्कुराए। यूशा ने झुककर उसके मुस्कुराहट पर अपने लब रखी। उस लम्स में वो सब कुछ था जो कभी अल्फाज से बयान नहीं हो सकता था। वैसे एक बात कहूँ, हयात की गाल छूते हुए वो बासुदगी से मुस्कुरा रहा था। हम क्यों इतना उदास और गमकीन हो रहे हैं? डॉल हमारे पास रहे या तोहा सना के पास, प्यार और तवज्जो तो उसे हम सबसे मिलेगा, है ना? बल्कि तोहा सना से बेशुमार। हयात के गालों पर उंगली फेरती हुई उसकी आंखों की चमक अब लौट रही थी। हयात बस हल्का सा मुस्कुरे। जो बच्चा चला गया वो अल्लाह का दिया तोहफा था, उसकी मर्जी थी और उससे हमसे वापस ले लिया, लेकिन वो रुका। हम फिर से कोशिश करेंगे, जबरदस्त कोशिश, जुनूनी प्यार और फिर से ट्विंस। हयात ने चौंक कर उसे देखा, उसके लबों पर बेख्तियार हंसी उभरी जो आंखों की नमी में भीग गई। यूशा, और मध्यम सी हंसी के साथ बोली, मार डालोगे क्या? यूशा ने शरारत से उसे देखा। क्यों? उम्मीद रखना मना है क्या? तुमसे इश्क जुनून तो कभी कम होने वाला नहीं। तो जुमला अधूरा छोड़कर वो मुस्कुराया और हयात ने हल्के से उसके सीने पर हाथ मारा था। चेहरा सुर्ख होने लगा था। यूशा उसके चेहरे पर झुकता कि तभी दरवाजा हल्की सी खटक के साथ खुला और यूशा के संभलने से पहले ही तोहा अंदर आ गया। ओ, लगता है हम गलत वक्त पर आ गए। वो शरारत से मुस्कुराया, हाथों में ढेरों खिलौने और रंग बिरंगे शॉपर्स उठाए वो रूम में दाखिल हुआ। उसके पीछे सना थी। मैंने मना किया था कि इस वक्त मत चलो, मगर ये जो तुम्हारा भाई है ना, ये जबरदस्ती हमें खींच लाया। उसका दिल तो आप डॉल के बगैर एक पल को भी नहीं लगता। वह सफाई देती हुई आगे बढ़ी और पीछे पीछे घर के बाकी सब लोग भी अंदर आ गए। कासिद साहब, सबिया, ताबिश, सरीन, एलिया और छोटा काशिफ। मुझे डॉल से मिलना है। एलिया दौड़कर कार्ट में लेटी बच्ची के पास पहुंच गया और काशिफ साहब अपने चाचू की तरफ। यूशा ने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया था। मैं भी मजबूर हूँ, तो ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी भांजी से मिलने की बेताबी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। उसने हाथ उठाकर कहा और कॉट की तरफ बढ़ा जहाँ एलिया पहले ही से खड़ा था। यूशा और हयात ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों के लबों पर नरमी से मुस्कुराहट उभर आई। मामू, मुझे डॉल को गोद में लेना है। एलिया की बेकरारी अपनी ही नौयत की थी। पहले मामू लेंगे। तो ने हंसते हुए जवाब दिया, झुककर बड़ी एहतियात से नन्ही बच्ची को अपनी बाहों में उठाया। उसने आहिस्ता से उसकी पेशानी चुमी। हर लम्स में बेतहाशा मोहब्बत झलक रही थी। हयात बहुत प्यार से तोहा को देख रही थी। मामू, मुझे भी डॉल को लेना है, आप दो मुझे। एलिया उसकी पैंट खींचते हुए जिद कर रहा था। सबकी हंसी से रोम में खुशी की कैफियत बह रही थी। सभी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और हयात के सर पर प्यार से हाथ फेरा। अब कैसी तबीयत है बेटा? ठीक हूँ बेजान। हयात ने नरमी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। साथ ही उठने की कोशिश की तो सरीन और सबिहा ने उसे सहारा देकर नीम दराज कर दिया, तकिए पुश्त के पीछे रख दिए। कासिद साहब के चेहरे पर शफकत फैली हुई थी। हमारा घर कितना मुकम्मल हो गया। शुक्रिया मेरा बेटा, इतनी तकलीफ सहकर हमें ये प्यारी सी गुड़िया देने के लिए। उन्होंने झुककर हयात की पेशानी पर हाथ रखा। हयात ने वो हाथ थाम लिया, लबों पर शुक्र की नरमी, आंखों में सुकून। कासिद साहब उसके करीब बैठ के एक बाजू उसके शाने पर रखा और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगे। हयात ठीक हो जाए फिर एक ग्रैंड पार्टी दूंगा, ताबिश ने खुशी से कहा। यूशा खामोशी से सबको देख रहा था। उसकी गोद में मौजूद काशिफ कभी उसका चेहरा छूता, कभी बालों को। उसे अपने चाचू से कुछ ज्यादा ही लगाव था और यूशा को उससे। तोहा की तरफ मुड़कर ताबिश ने शरारत से कहा, मामू साहब, अगर आपका लाड प्यार खत्म हो गया हो तो हमें भी अपनी बारी लेने दीजिए। हम सब लाइन में खड़े हैं। मैं क्या करूं? अपनी भतीजी से मिलने का सब्र ही नहीं होता। तोहा ने मुस्कुराते हुए झुककर फिर से बच्ची के गाल चूमे। सबिया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हक तो सबका है अपनी गुड़िया से मिलने का, और क्या, हम सब लाइन में खड़े हैं और मामू साहब भी बस प्यार लुटाए जा रहे हैं। सना हबकी से तोहा को देखने लगी। हमें भी तो दो। जरीन और ताबिश एक साथ आगे बढ़े। और मुझे भी। एलिया की मासूमियत पर यूशा और कासिद साहब जोर से हंसे थे। देखो भाई, तुम सब जैसे कोई मुकाबला करो, फैसला तो होना चाहिए कि गुड़िया को पहले गोद में कौन लेगा। कासिद साहब की लबों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में राहत भरा सुकून। ताबिश ने फौरन कहा, जाहिर है पहले मैं, आखिर बड़ा पापा हूँ। जी नहीं, पहले ये बच्ची मेरे पास आएगी। मेरा तो इससे डबल रिश्ता है। जरीन ने गर्दन अकड़ाई थी। नहीं नहीं, पहले मेरी बारी है, मेरे हक में ज्यादा वक्त लगता है। सना ने फौरी एहतजाज किया था तो आने कहकर लगाया, मामू का हक सबसे पहले होता है, उसे कोई छीन नहीं सकता। मेरी बारी तो आखिर में आएगी, मैं सबसे छोटा हूँ ना। एलिया की दुहाई पर सब एक साथ हंस पड़े। चलो मैं एक फैसला कर देता हूँ, यूशा ने नरमी से कहा। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में गहरी संजीदगी थी। वो आगे बढ़ा, काशिफ को सबिहा की गोद में दिया और फिर
توہا کے پاس جا کر بچی کو آہستگی سے اس کی باہوں سے لیا۔ اس کے بعد وہ پلٹا اور ثنا کی طرف متوجہ ہوا۔ کمرے میں سب کی نظریں اب اس پر تھیں۔ یہ اپنی ماما کی گود میں سب سے پہلے جائے گی، یوشا نے دھیرے سے کہا۔ بچی کو ثنا کی طرف بڑھایا، کیونکہ پہلا حق صرف ماں کا ہوتا ہے اور آج سے تم اس کی ماں ہو۔ ایک لمحے کے لیے پورا کمرہ جیسے ساکت ہو گیا، ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ بھی رک سی گئی۔ ثنا کے قدم خود بخود پیچھے ہٹے، آنکھوں میں حیرت تھی۔ ماں، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اسے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ اللہ سلامت رکھے اس کی ماں کو، یہ میری جان ضرور ہے لیکن اس کی ماں تو حیات ہے۔ مذاق مت کرو یوشا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے آنسو بہہ نکلے اور وہ بے اختیار حیات کی طرف دیکھنے لگی۔ یوشا نے دھیرے سے سر ہلایا۔ یہ مذاق نہیں ہے ثنا، واقعی یہ فیصلہ بہت پہلے سے ہم نے طے کر لیا تھا۔ تمہیں دینے کے لیے اس سے بڑھ کر قیمتی شے میرے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں۔ اس کے لہجے میں ایک نرمی تھی، تشکر کا احساس تھا۔ اس بچی پر اب تمہارا اور توہا کا حق ہے۔ ثنا کے ہونٹ لرزے اور حیات کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک مطمئن سے مسکراہٹ تھی۔ ثنا، وہ آہستگی سے بولی، یہ تمہاری بچی ہے، اسے گود میں لو۔ یوشا نے بچی کو محبت سے دیکھا، پھر نرمی سے اسے ثنا کی طرف بڑھایا۔ وہاں موجود سب کے دل نرم تھے اور آنکھیں بھیگی۔ تم دونوں پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تم اتنے خود غرض نہیں کہ ایک ماں سے اس کی بچی چھین لے؟ خاموش توہا ایک دم سے غصے میں آیا۔ یوشا نے سکون سے اسے دیکھا۔ نہ ہم پاگل ہیں، نہ بے وقوف، اور نہ تم دونوں خود غرض، مگر یہ بچی تم دونوں کی ہے، یہ تو طے ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ توہا کی نم آنکھوں میں یہ سراب سا تھا۔ ہم دونوں نے یہ فیصلہ بہت پہلے کیا تھا، یہ گڑیا تمہاری ہے۔ حیات کو صرف اللہ نے اسے اپنے وجود میں رکھنے کا فریضہ دیا تھا، اور کچھ نہیں۔ یوشا بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ پلیز بھائی مان جائیے، یہ وعدہ ہم نے خود سے کیا تھا اور آج ہم اسے نبھانا چاہتے ہیں۔ یہ بچی تم دونوں کی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ توہا کی آواز پھرا کی، تمہاری قربانی کے قرض میں زندگی بھر نہیں چکا سکتا، مگر یوشا نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ کوئی اگر مگر نہیں، یہ بچی تم دونوں کی ہے، اور اگر تم نے اسے قبول نہ کیا تو سمجھ لو آج سے میری اور تمہاری دوستی ختم۔ اس کی آواز میں ایسی سنجیدگی تھی کہ پورا ماحول بدل گیا۔ قاصد صاحب نے نرمی سے کہا، بیٹا مان بھی جاؤ، یہ ان دونوں کا فیصلہ ہے، محبت سے کیا گیا فیصلہ۔ سبیحہ بیگم آگے بڑھی، ثنا کو گلے لگایا۔ ثنا مان جاؤ، زرین اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اسے منا رہی تھی۔ تب تابش نے آگے بڑھ کر توہا کی شانوں پر ہاتھ رکھا۔ اب مان بھی جاؤ توہا، اور ویسے بھی ایک بات بتاؤں؟ انہوں نے شرارت سے یوشا اور حیات کی طرف دیکھا۔ بچی کی دیکھ بھال تو تم ہی لوگوں کے کرنی ہے، کیونکہ ہمارے لو برڈس کو بھاگنے کی پوری عادت ہے۔ تابش کی شوخی پر دونوں بری طرح سے جھینپے تھے اور سب کی ہنسی نے روم کا ماحول ہی بدل دیا تھا۔ ثنا نے آہستگی سے سانس لیا، پھر نرم ہاتھوں سے بچی کو گود میں اٹھایا۔ ننھی سی گڑیا اس کے سینے سے ٹکرائی اور ایک لمحے کے لیے جیسے اس کی دھڑکنیں رک سے گئیں، وہ یک ٹک اس ننھی سی پری کو دیکھے جا رہی تھی۔ حیات کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ہونٹوں پر سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ یوشا خاموشی سے اس کے قریب کھڑا تھا، دل کی دھڑکنیں واضح تھی، مگر اس نے بس دیکھا بغیر کچھ کہے۔ یہ واقعی میری بچی ہے؟ ثنا کی آواز کانپ رہی تھی۔ توہا اس کے قریب چلا آیا، آنکھوں میں نم مسکراہٹ لیے۔ یہ بچی ہماری ہے ثنا، اس نے آہستگی سے کہا، اور ایک لمحے کے لیے سب کچھ بس سکون سا لگنے لگا۔ سب کے ہونٹوں پر مطمئن اور نرم سے مسکراہٹ تھی۔ یہ لمحہ محبت، قربانی اور خوشی کا مکمل عکس تھا۔ تابش نے یوشا کی طرف دیکھا، پھر اس کے شانے پر ایک بازو رکھا اور خود سے لگا گیا۔ I am proud of you, my son۔ اس کی آواز میں فخر اور محبت دونوں تھیں۔ I love you بھائی۔ وہ ان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر لپٹ گیا۔ انہوں نے پیار سے اس کی کمر تھپتھپائی تھی۔ سب ڈول کو گود میں لے رہے ہیں، بٹ میرا نمبر ابھی تک نہیں آیا۔ اچانک سے ایلیا کی ناراضی بھری آواز پر سب نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھی تیوری چڑھائے ہوئے تھا۔ ایک دم سے سب کے کہکے پھوٹے تھے، جیسے کسی اداسی بھری فضا کی جگہ محبت اور خوشی نے لے لیا۔ روشنی دھیرے دھیرے غروب ہو رہی تھی، مگر ان کے چہروں پر جو روشنی تھی وہ کسی صورت سے کم نہ تھی۔ امید کی روشنی جو اب ایک ننھے سے چہرے کے ساتھ نئی شروعات کی طرف جھلک رہی تھی۔ آج رات روشنیوں کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ لگتا تھا جیسے خوشیوں کی تتلیاں فضا میں رقص کر رہی ہوں اور ہر سمت کہکے اور مسکراہٹوں کی چمک بکھری ہو۔ ننھی پری اور حیات کی صحت یابی کی خوشی میں یہ جشن توہا نے منعقد کیا تھا۔ گھر کے ہر فرد کے چہرے پر سکون اور مسرت ہی سوائے ایک یوشا کے۔ اس کی نگاہیں بار بار حیات کے گرد منڈلا رہی تھی، جیسے دل کو قرار ہی نہیں آ رہا تھا۔ ڈلیوری کے بعد ثنا اور توہا اسے اپنے گھر لے گئے تھے۔ اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، بس خاموشی سے سب کچھ قبول کر لیا۔ وہ ثنا کے ساتھ رہ رہی تھی اور وہ خود بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک چلا گیا تھا، اور آج اس جشن کی شام وہ سیاہ ساڑی میں کسی قیامت کی طرح دلکش نظر آ رہی تھی۔ اس کے وجود نے یوشا کے حواسوں پر یوں حملہ کیا تھا کہ جیسے جدائی کی تپش نے اس کے دل کے شعلوں کو اور بھڑکا دیا ہو۔ باتوں اور ہنسی کی مدھم صدائیں فضا میں تیر رہی تھی۔ انہیں کہکوں کے درمیان جب حیات مڑی تو یوشا کی نگاہیں اس پر آ کر ٹھہر گئیں،
जैसे लम्हा थम गया हो, चमकती हुई रोशनियों में उसके कानों के झुमके झूल रहे थे और बालों की एक लट बार बार रुखसार से चिमट रही थी। युषा के लबों पर बेइख्तियार कोई ऐसी जुसारत को तरसती प्यास जगी थी। दिल में एक ही ख्वाहिश थी, बस एक बार वो उसे तन्हाई में मिल जाए, तो फिर बहकी धड़कनों से वो उसके रूबरू होगा। हयात ने जैसे उसकी तरफ एक उचटती निगाह डाली, वो रुकी, चंद साने के लिए नजरें मिली और फिर हौले से मुस्कुरा कर दूसरे से मचल दी। वो मुस्कुराहट नहीं थी, वो खंजर थी जो उसके दिल में उतर गई। बस आज तो मुझे मिल जाओ, फिर मैं रहूंगा और मेरा जुनूनी इंतकाम। युषा के दिल ने सरगोशी की और वो धीरे से आगे बढ़ा था कि मेरी बहन को इस तरह घूरना बंद करो आशिक साहब। तोहा की आवाज अचानक पीछे से गूंजी, साथ ही उसके कंधे पर एक हल्की चपत भी पड़ी। एक तो तुम्हारी ये हाथ मारने वाली आदत, युषा ने भड़क कर कहा, कभी सुधरेगी नहीं। उसके बिगड़ने पर तोहा दांत निकाल कर हंसा। ये दांत अंदर रखो वरना सलामत नहीं रहेंगे। उसकी त्योरियां मजीद चढ़ गई थी। अगर मुझे हाथ लगाया तो हयात तुम्हारे दांत तोड़ देगी। तोहा ने फखर से गर्दन अकड़ाते हुए जवाब दिया, ये गरूर और इतराहट। युषा ने तंजे अंदाज में नाक से मक्खी उड़ाई। अच्छा आजा मेरे बिगड़े शहजादे, तुझे अपने नए दोस्तों से मिलवाता हूँ। तोहा ने उसे बाजू से पकड़कर जबरदस्ती अपनी सिमत घसीटा। उधर दूर खड़े युषा को देखते हुए सना ने हयात के कान में सरगोशी की। आज तो लगता है युषा साहब तुम्हें उठाकर ही ले जाएंगे। हयात ने चौंक कर इधर देखा जहाँ युषा खड़ा था। ठीक उसी लम्हे उसकी नजरें भी हयात से मिल गईं। निगाहों के उस तसादुम में एक खामोश इकरार छुपा था कि उन दोरियों ने दोनों को कितना बेकरार कर रखा है। बस करो, उसकी तरफ मत देखो। सना ने उसकी थोड़ी पकड़कर अपनी तरफ घुमाई। वो दीवाना है तो तुम भी कम नहीं हो। बोलते हुए उसने शरारत से हयात के बाजू पर चुटकी काटी। जंगली। हयात ने चढ़कर उसके हाथ पर हल्की सी चपत मारी। सना जोर से हंसी, फिर एकदम से शरारत से बोली, याद है हयात, एक जमाने में यही शख्स तुम्हें जहर लगता था, तुम उसे जिन्नात कहती थी और सब देखो। उससे हंसते हुए सर झटका। तुम दोनों की कहानी पर तो एक फिल्म बन सकती है। हयात का चेहरा लम्हे भर को सुर्ख हुआ, फिर उसने दो बतों जवाब दिया था, और तुम एसपी साहब से जो पंगा लिया था याद है ना? उनके बारे में तुम्हारे नादर ख्यालात याद दिलाऊं? नादर ख्याल अब भी वैसे हैं, पर मक्कार पुलिस वाला मेरा ही है, ये यकीन है। उस पर दोनों इतनी जोर से हंसी कि इर्द गिर्द के लोग चौंके। उसी दौरान एलिया भागता हुआ उन दोनों के करीब आया था। पारी, डोले अपना फ्रॉक खराब कर लिया, बड़ी खाला बुला रही हैं आपको। उसके इत्तला देते ही, हाय मेरी बच्ची क्या कर बैठी। सना फौरन उठकर भाग गई। हयात ने मुस्कुराकर एलिया को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। मेरी जान, मेरा हैंडसम बेटा। वो प्यार से उसके गाल चूमने लगी थी। एलिया हंसा मगर फौरन संजीदा होकर बोला, मैं हैंडसम नहीं, डैड का हीरो हूँ। हयात ने हंसकर उसके गाल छुए। अच्छा तो हीरो साहब, ये भी आपके डैड ने सिखाया है? उसने कहते हुए चुपके से दूर से नजर आते अपने हीरो पर भी नजर डाली। यस। उसने गर्दन ऊंची की। डैड कहते हैं मैं अपने घर का हीरो हूँ, तो मैं काशी और डोल का बड़ा भाई ही नहीं, बॉडीगार्ड भी हूँ। वो बड़ी मासूम संजीदगी से बोला और हयात के होंठों से भी इख्तियार एक और हंसी फूट पड़ी। उसके चेहरे पर ममता की नरमी उतर आई। उसने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, मेरी दुनिया का सबसे प्यारा हीरो। फिजा में एक सुकून सा घुल गया था, हंसी, मोहब्बत और अपनायत की खुशबू के साथ। रात धीरे धीरे गुजरती हुई पर समेट रही थी जब युषा की कार रोड पर अपनी मंजिल की तरफ गामजान थी। वो ड्राइविंग करते हुए बहुत मसरूर सा भी था। आज वापसी पर हयात उसके साथ थी। युषा ने हल्का सा गर्दन मोड़कर उसे देखा। हयात ने भी निगाह मिलाई। दोनों की आंखों में एक सी मोहब्बत भरी बेकरारी थी, करार ढूंढने का मचल रही थी। युषा ने हल्के से हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई में पहनी चूड़ी को छेड़ा तो हयात ने आंखों के इशारे से उसे बैक सीट की तरफ तवज्जो दिलाई थी। उसने गहरी सांस लेकर हाथ दोबारा स्टीयरिंग पर रख लिया था और रियर व्यू मिरर पर नजर डाली। पीछे की सीट पर ताबिश और जरीन की गोदों में एलिया और काशिफ सो रहे थे। ताबिश भी ऊँघ से रहे थे। भाई नींद आ रही है तो सो जाए, उसने नरमी से कहा था। हाँ यार, सो ही जाता हूँ। उन्हें तो जैसे बस उसके कहने का इंतजार था। सर सीट पर टेक कर वो आंखें बंद कर गए थे। एलिया उनके बाजू में सिमटा सो रहा था। युषा हल्के से मुस्कुरा दिया। खुश मुतमिन, कितने दिनों बाद हम साथ सफर करें, है ना हयात? जरीन ने खुशी से भरपूर आवाज में कहा, अब तुम संभाल लेना अपने दीवाने को। एक एक लम्हा गिन गिन के गुजारा है तुम्हारे इंतजार में। जरीन के लहजे की शरारत पर हयात मुस्कुराई। देख लें भाभी, ये हमारी दीवानगी पर हंस रही है। उसने शरारत से छेड़ा। फिर क्या करो? हयात ने मसनूई संजीदगी से कहा, ऐसा जो मुझे अच्छा लगे। युषा की नजरों की गर्मी पर हयात की पलकें झुकी। जरीन ने हंसते हुए टोका, नो नो देवर जी, अभी हम रास्ते में हैं। उनकी शरारत पर हयात झीम कर खिड़की से बाहर देखने लगी। युषा खामोशी से मुस्कुरा दिया था। गाड़ी सहित मंजिल पहुंची तो बच्चों को लेकर ताबिश और जरीन उतर कर अंदर की सिमत पड़ गए थे। हयात भी उतरने लगी थी कि अचानक युषा ने उसकी कलाई जकड़ ली। उससे घबरा कर अंदर जाते ताबिश और जरीन को देखा।
क्या है यूशा, सब देख लेंगे। कलाई छुड़वाते हुए चूड़ियों की खनक ने यूशा की धड़कनों को छेड़ दिया था। वॉट एवर। यूशा की आवाज़ भारी हुई थी। अब और जुदाई नहीं, एक पल की भी नहीं। उसने कलाई पर गिरफ्त और मजबूत कर ली। बहुत बर्दाश्त कर ली जुदाइयों की रातें। अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगी आपके। हयात के चेहरे पर आती लट को खींचते हुए वो अभी से बहक रहा था। वो झिझकी, सांस लर्जे और होंठों पर मध्यम से मुस्कुराहट उभरे। कम से कम बेडरूम तक तो चलो। वो धीरे से बोली, शहद रंग आंखों की गुलाबी खुमारी से दिल धड़ धड़ कर रहा था। बेडरूम तक जाने का कौन कम वक्त सब्र करे। यूशा ने मध्यम सरगोशी की। बहुत तड़पा हूं, आज सारी तड़प दूर कर दूंगा। उसके होंठों पर अपने अंगूठे को रगड़ते हुए आंखों की लकीरें सुर्ख नशीली हो रही थी। जितनी तड़प तुम्हें थी है, सब पूरी भी मैं ही करूंगी मिस्टर हस्बैंड, बट उसने उंगली उसकी पेशानी से होंठों तक खींची। बेडरूम तक चलो। शही करो तड़प पूरी। यूशा ने उसकी उंगली अपने लबों में थाम ली। बेडरूम तक। बेडरूम नहीं, कहीं और चलते हैं। और मुस्कुरा कर बोला, कहाँ? उससे उंगली उसके लबों से खींची। जरा से लम्ह से दिल की हालत खराब हुई थी। वहाँ जहाँ अब तुम हफ्तों किसी को नजर नहीं आओगी माई लव। बस हम दोनों और मेरी शिद्दतों का कहर। उसने चेहरा बढ़ाकर हयात के लबों को अपने होंठों से खींचा और फिर सीधा होकर कार स्टार्ट कर दी। कार स्टार्ट हुई तो हयात उसके शाने से लगी। आंखें बंद की और जब दोबारा खोली तो हैरान रह गई। पलकें खुली तो वह मंजर देखकर जैसे सांस थम गया। सामने एक प्राइवेट जेट मौजूद था। गेट खुला था और अंदर से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। कि ये कैसे? हयात की आवाज़ हल्की मगर कांपती हुई थी। ईशा ने मुस्कुराकर उसकी कलाई थामी। ये सब मेरी डॉल के लिए। उसने कदम आगे बढ़ाए। जेट के सामने उसका खास नौकर रुस्तम खड़ा था, हर अंदाज में शाइस्तगी और वकार भरा हुआ। रुस्तम ने सर झुकाकर अदब से हयात का वेलकम किया। हयात ने अपनी आंखें बड़ी करके यूशा को देखा। तुमने ये सब मेरे लिए? हयात ने धीरे से कहा। दिल की धड़कन तेज होगी। यूशा ने उसके हाथ उठाकर अपने होंठों से लगाए। सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरी दुनिया की हर खुशी तुम्हारे नाम। बस आओ, अपने हर ख्वाब मुकम्मल मेरे साथ करो। हयात के लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में पानी की चमक थी। वो एक ही लम्हे में महसूस कर रही थी कि दिल जैसे उसकी हर ख्वाहिश पर आज बीत जाना चाहता है। फिर जेट में बैठकर वो दोनों एक सफ़र पर रवाना हुए थे। हयात के ख्वाबों के सफ़र पर जेट रुका तो वह मंजर वाकई ख्वाब जैसा था। शीशों का बिला, समंदर के किनारे सब्ज़ो शादाब ज़मीन, हवा में तैरती खुशबुएं। उफ यूशा, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। हयात खुशी से उसका बाजू थाम कर बोली। यूशा ने उसकी कमर में हाथ डालकर खुद से नज़दीक किया। इसे ख्वाब में बस मेरे साथ सफ़र करती रहो। ये गुलाम बस अपनी मलका को ख्वाबों की दुनिया में लेकर चलता रहेगा। ये सब तुमने कब? वो खुशी से बोल भी नहीं पा रही थी। यूशा उसे करीब खींचते हुए बोला, तुम्हारे हर ख्वाब मुझे पूरे करने ही थे। क्योंकि झुक कर उसने हयात का चेहरा हथेलियों में थामा। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। वो और झुक कर लबों से लबों की दूरियां मिटा देता कि नहीं, अभी नहीं। हयात ने उसके होंठों पर हथेली रखी। चलो कहीं घूमने चलते हैं। यूशा ने अपने होंठों पर से उसकी हथेलियों को हटाया। यहाँ की सारी दिलकशी, सारी खूबसूरती तब पूरी होगी जब हमारा मिलन होगा। उसकी आंखों की आंच से हयात की पलकी लरसी। मुझे ये विला तो देखने दो, धीमी सी आवाज में बोलते हुए अपनी कमर को उसकी सख्त गिरफ्त से छुड़वाना चाहा। सॉरी माई लाइफ। उसने कमर को झटका दिया और सारी दुनिया एक पल में मिटी थी। फिलहाल तो घूमना फिरना और ये विला देखने की ख्वाहिश भूल जाओ। हम दोनों प्यासे हैं, उसका इलाज पहले ज़रूरी है। बहकी आवाज में कहते हुए उसने झुककर हयात के होंठों को अपने होंठों में जकड़ लिया। सांसें तेज हुई और धड़कनें बेताब। यूं ही उसके होंठों को जकड़े हुए वो नरम काउच पर गिरा था। मगर लब एक दूसरे से जुदा न हुए, जैसे सांसें आज एक दूसरे में मद्गम हो जाने की गुजारिश कर रही थी। यूशा के होंठों का सफर उसकी थोड़ी पर, गर्दन पर अपनी शिद्दत भरी सुर्खी भरी छाप छोड़ने लगे थे। यूं ही अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए वह हयात पर सारे वजूद से छाया था। उंगलियां सख्ती से नाजुक उंगलियों को जकड़ रही थी। लबों से लबों को जोड़े वो उसमें खुद को गुम कर रहा था। बहुत गहराई से अपनी शिद्दतों की सुर्खियों में डूब कर फिर उसके होंठों ने दीवानगी की वो जुबान बोली जिसे सिर्फ मोहब्बत की शिद्दत ही समझ सकती है। आसमान की बुलंदियों तक पहुंचती बेकरारी में वो एक दूसरे की जान में खो गए थे। तुमने मोहब्बत मोहब्बत से ज़्यादा की है, हमने मोहब्बत भी तुमसे ज़्यादा की है। तुम क्या करोगे मोहब्बत की इंतहा, हमने इंतहा से तो इब्तदा की है। सईद मंजिल की इमारत पर शाम ने अपने सुनहरी रंग के नूर से हर गोशा रोशन कर दिया था। लॉन में बच्चे हंसते खेलते एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे। एलिया, काशिफ, तोहा, सना की बेटी अलीज़े, जरीन और ताबिश की बेटियां अनाया और इमामा और युशा के जुड़वां बेटे आशिर और अशमल सब मिलकर एक दूसरे के साथ सईद मंजिल की रौनकों को बढ़ा रहे थे। उनमें तोहा और ताबिश भी बच्चों के साथ शामिल थे। हर तरफ खुशियों के कहके बिखरे हुए थे और हवा में बच्चों की हंसी की मासूम गूंज छाई हुई थी।
ایسے میں اندر حیات کے بیڈ روم میں وہ دونوں بیٹھی دنیا جہان کی باتوں میں مصروف تھی جب بات کا رخ شوشا کی طرف مڑ گیا۔ کل سنڈے ہے تو تمہارا اکھڑ شوہر ضرور آج رات تمہیں کہیں لے جانے کا بہانہ بنائے گا، سنا نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی چمچ بھر سوپ ایک سالہ ہیرا کے منہ میں ڈالا۔ یہ ننھی پری حیات اور یوشا کی سب سے چھوٹی بیٹی آج کل پورے گھر کی آنکھوں کا تارا بنی ہوئی تھی۔ کیا کروں؟ حیات نے ہلکا سا کاندھا جھٹکا۔ عاشق صاحب کو ٹالنا آسان تھوڑا ہے، تم توحہ کے ساتھ یہ رات سیلیبریٹ کر دو۔ نیپکن سے ہیرا کے لب صاف کرتے ہوئے وہ بے پرواہی سے بولی، مگر آنکھوں میں بے تحاشا چاہے جانے کا فخر چمک رہا تھا۔ سنا نے فوراً منہ بنایا، اتنے سال گزر گئے مگر مجال ہے تم دونوں میں کوئی تبدیلی آئی ہو؟ دنیا میں بہت سے عاشق دیکھے ہیں مگر تمہارے عاشق جیسے نہیں، وہ مصنوعی افسوس کے ساتھ بولی اور اگلا چمچ ہیرا کے منہ کے قریب لائی۔ ہیرا بھی صرف اپنی مامی کے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتی تھی۔ تمہیں کیوں جلن ہو رہی ہے؟ اپنے ڈی ایس پی سے کہو ذرا وہ بھی عاشقی دکھائے۔ حیات نے ہنستے ہوئے اس کے بازو پر ہلکی سی چپت ماری۔ بچائے خدا ایسی دیوانگی سے، میں تو اپنے مکار آفیسر کے ساتھ ہی خوش ہوں۔ سنا نے منہ بنا کر جواب دیا تو حیات ہنستے ہنستے دوہری ہوگی۔ اس کی ہنسی پر ننھی ہیرا نے بھی کلکاریاں مار دی، ہاتھ پاؤں لہرا کر جیسے ماں کی خوشی میں شریک ہو گئی ہو۔ ہائے میرے عاشق کی جان! حیات نے پیار سے جھک کر اس کے گال چوم لیا۔ پرے ہٹو، بعد میں دلار دکھانا، ابھی کھلانے دو مجھے، سنا نے مصنوعی غصے سے ڈانٹا اور اسے کاندھے سے جکڑ کر ہیرا کے اوپر سے ہٹا دیا۔ حیات ہنستے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ سن لو، خبردار کل سنڈے ہے اور آج رات تم نے میرے کمرے میں ہی رہنا ہے، کہہ دینا اپنے اکھڑ سے، اگر تمہیں لے کر بھاگا تو اس کی مغرور ناک توڑ دوں گی۔ سنا کی دھمکی پر وہ بس بیچارہ سا منہ بنا کر رہ گی۔ یہ بیچارہ سا منہ نہیں چلے گا، تمہیں معلوم ہے رات کا کیا پروگرام ہے؟ سنا نے آنکھیں دکھائیں۔ تم یہ ٹیسٹ، وہ آگے بولتی کہ ماما، اچانک ایلیا کی آواز آئی، وہ دروازے پر کھڑا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ پلٹ کر دیکھا۔ آپ کو بڑی خالہ بلا رہی ہیں، انہیں کچھ سکھانا ہے آپ، بولتے وہ بیڈ کے قریب آ گیا۔ وٹ آر یو ڈوئنگ مائی لٹل کیٹ؟ سنا کے کندھے پر جھک کر وہ ننھی ہیرا کے گال چھونے لگا۔ حیات کی نگاہ اپنے 14 سالہ بیٹے پر ٹھہر گئی، قد نکلا ہوا، چہرے پر معصوم سنجیدگی، بالکل اپنے باپ کی کاپی، گھر کا لاڈلا مگر غرور اور ضد نام کو نہیں۔ اس کی تربیت میں یوشا کی محنت صاف جھلکتی تھی، شاید لاشعور میں وہ اپنے ماضی کی تلافی کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ایلیا پر ہمیشہ خاص توجہ رکھی۔ بلکہ صرف وہی نہیں، اس کے گھر کے سارے بچے ایسے ہی تھے، محبت کرنے والے، خیال رکھنے والے، باہر سے آنے والا شخص پہچان ہی نہ پاتا کہ کون کس کا بچہ ہے اور کون کس کے ماں باپ۔ اللہ نے ان سب کو آزمائشوں کے بعد ڈھیروں خوشیوں سے نوازا تھا۔ وقت نے بہت کچھ بدل دیا تھا، قاصد صاحب اور صبیحہ کی شفقت بھری موجودگی اب ان کے سروں سے اٹھ چکی تھی، مگر ان کی دعاؤں کا سایہ اب بھی اس گھر کے ہر کونے میں محسوس ہوتا تھا۔ پاری، آج میں نے ڈیڈ اور ماموں کی ٹیم کو ہرا دیا۔ ایلیا کی جوش بھری آواز نے حیات کو خیالوں کی دنیا سے باہر نکال دیا۔ بہت اچھا کیا، ماموں اسی قابل ہے، سنا نے ہنستے ہوئے قریب بیٹھی ایلیا کی پیشانی ٹیشو سے صاف کی۔ میرا بچہ، سنڈے ہوتے ہی یہ تینوں مرد میرے بچوں کو تھکا دیتے ہیں، فٹ بال کھلا کھلا کر۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے پسینے سے تر چہرے کو صاف کر رہی تھی۔ حیات ہولے سے مسکرا دی۔ زمانہ بدل گیا، سال گزر گئے، مگر پاری اور ایلیا کی دوستی اور محبت ویسے ہی قائم تھی جیسے بچپن میں تھی۔ ریلی بہت مزہ آیا پاری، جب میں نے بڑے پاپا، ماموں سب کو ہرا دیا، پھر آخر میں ڈیڈ کو بھی، اور پھر وہ جوش سے سب تفصیل سنانے لگا، ہاتھوں کے اشارے اور چہرے کی شرارت کے ساتھ۔ حیات مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اب وہ جانتی تھی جب تک ایلیا اپنی پاری کو ساری ڈیٹیل نہ سنا لے اور پاری ایک ایک بات دلچسپی سے نہ سن لے، ان دونوں کے لیے دنیا کی کوئی چیز زیادہ اہم نہیں۔ پھر وہ باہر آئی تو لان سے اٹھتا شور اندر تک سنائی دیا تھا، بچے سارے وہیں تھے۔ وہ بچوں کے بارے میں سوچتے ہوئی چلی جا رہی تھی جب مضبوط سینے سے ٹکرا کی۔ کہاں جناب؟ یوشا نے اسے کمر سے تھام لیا۔ اتنی کھوئی کھوئی کہاں جا رہی ہے کہ ہمارا بھی ہوش نہیں؟ حیات کے چہرے پر انگلی رکھتے ہوئے یوشا کے انداز میں شرارت تھی۔ آپ ہی کے پاس جا رہی ہوں جناب، آپ چھوڑنے کی زحمت فرمائیں گے؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دلکشی سے مسکرائی تھی۔ دن بدن تو مجھے دیوانہ بنا رہی ہو، اور اب یہ مسکراہٹ زخمی کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ جھک کر اس کے ہونٹوں پر کچھ اسارت کرتا کہ حیات پیچھے کی طرف جھکی۔ یوشا، اس سے آنکھیں دکھائیں، جگہ تو دیکھ لیا کرو۔ جگہ مناسب نہیں تو آئیے بیڈ روم میں چلتے ہیں۔ اسے اور قریب کھینچا تھا۔ جی نہیں، جائیے اپنا کام کیجیے، آپ ہی نے بلایا مجھے، کام ہے انہیں۔ وہ خود کو چھڑا کر جانے لگی مگر یوشا نے اس کی کلائی جکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ مائی لائف، کام تو مجھے بھی بہت ضروری ہے۔ حیات کی کلائی گھما کر پشت پر کرتے ہوئے اس کے کان کے پاس جھکا، گرم سانسوں کا تپش میں جسارت بھری ہوئی تھی۔ چھوڑو بھی، اپنا کام رات تک کے لیے سنبھال کر رکھو، رات تک پیٹ کون کرے مائی سویٹ ڈش۔ وہ کانوں کو لبوں سے چھو کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر گود میں اٹھانے کو جھکا ہی تھا کہ ڈیڈ، ڈیڈ! اپنے بیٹوں کی صدا سن کے وہ تیزی سے حیات کی کمر چھوڑ کر سیدھا ہو گیا۔
حیات کو بڑی تیز ہنسی آئی تھی۔ ہنس لو، خوب ہنس لو، آج رات تمہاری ساری ہنسی بند کر دوں گا۔ دھیمی سی سرگوشی پر حیات اسے منہ چڑھا کر سرین کے بیڈ روم کی طرف چلی گئی۔ یوشا گہری سانس لے کر بچوں کی طرف مڑا۔ وہ دونوں اس کے پاس بھاگے چلے آ رہے تھے۔ آ جائیں ڈیڈ کی جان۔ وہیں پنجوں کے پل بیٹھ کر دونوں بازو پھیلا لیے اور وہ دونوں ایک ساتھ اس کی گود میں سما گئے۔ ڈیڈ، کاشی بھیا اور ماموں آؤٹ ہو گئے مگر ہمیں کھیلنے نہیں دے رہے ہیں، آپ چلیں بھیا اور ماموں کو ڈانٹیں۔ دونوں نے ایک ساتھ بالکل ایک آواز میں کہا۔ جڑواں ہونے کی وجہ سے وہ ایک کام ساتھ کرتے تھے، ہر حرکت ایک جیسی، ہر شرارت میں اکٹھی۔ یوشا نے ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، آپ دونوں نے کوئی شرارت کی ہوگی؟ ڈیڈ، ہم آپ کو شرارتی لگتے ہیں؟ ان کی معصومیت پہ وہ ہنس پڑا۔ نہیں، اس نے ہنستے ہوئے دونوں کی گال چومے۔ میں پہلے فریش ہو لوں پھر آتا ہوں آپ سب کے پاس۔ اوکے، ہم بڑے پاپا کے پاس جاتے ہیں، وہ ضرور کاشی بھیا کو خوب ڈانٹیں گے۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے تابش کے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ یوشا وہیں کھڑا انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ عاشر اور اسمل، دو جڑواں بچے جو نہ صرف شکل میں ایک جیسے تھے بلکہ شرارت میں بھی بے مثال، اتنے پیارے تھے ہر کوئی اسے پیار کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی تو جان تھی اس کے دونوں بیٹے، پورے گھر میں ہنسی اور حرکت کی لہر بکھیر دیتے تھے۔ خدا نے اس کی قربانی کے بدلے میں اسے نوازا تھا، اور پھر ہیرا، اس کی پیاری بیٹی۔ یوشا دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے اسے یہ سب انمول تحفے دیے، ایک بیٹی، دو جڑواں بیٹے اور ان کے ہر چھوٹے چھوٹے لمحے کی خوشی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں یہ سب کچھ کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہر دن ہر لمحہ ان سب کے شکر میں گم رہتا تھا۔ ڈنر کے بعد سعید منزل میں ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا کیونکہ صبح سنڈے تھا اور بچے اسی خوشی میں پوری توانائی کے ساتھ شور مچا رہے تھے، کہکے لگا رہے تھے اور کبھی کبھی لڑ بھی لیتے تھے۔ ہر طرف شور و گل کے باوجود ایک خوشگوار ہلچل تھی جس میں بچے اپنی معصومیت اور خوشی کے ساتھ گم تھے اور بڑے ہنسی خوشی انہیں دیکھ کر محسوس ہو رہے تھے۔ آخرکار جب سرین نے سب کو ڈانٹا تو سب بمشکل سونے پر آسے ہوئے۔ بچوں کے کمروں میں جانے کے بعد سرین اور تابش بھی کچھ دیر باتوں میں لگے رہے، پھر وہ بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب ہال میں صرف وہ چاروں رہ گئے تھے۔ کیا خیال ہے یوشا؟ توہا نے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ گاؤں جانے کا پروگرام بنایا جائے؟ یوشا نے موبائل ایک طرف رکھا۔ ہاں، میں نے راشد سے بات کر لی، اگلے مہینے جانے کا سوچ رہا ہوں، سب لوگ چلنا۔ ہم تو ضرور جائیں گے۔ حیات فوراً بول اٹھی، سرینا سے ملے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ ثنا نے بھی جوش میں کہا، بالکل، گاؤں کی پنجابن اور وہ مچھڑ، سب یاد آ گیا۔ یوشا نے دونوں کی باتوں پر مسکرا کر سر ہلایا۔ پہلے اپنی یہ خفیہ میٹنگ ختم کر لو، پھر پروگرام طے کر لیں گے۔ راشد سے ساری تیاری کروانی پڑے گی۔ تم کرو اپنے عاشق مچھڑ راشد سے باتیں، حیات نے شرارت سے کہا۔ ہم تو اپنی باتیں جاری رکھیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں نے سر جوڑ لیا اور پھر سے سرگوشیوں میں گم ہو گئی۔ توہا نے بھی ساری سے لمبی سانس لی۔ یار، ان دونوں کی ایک دفعہ باتیں شروع ہو جائیں تو قیامت تک ختم نہیں ہوتی۔ یوشا نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ چھوڑو، باتیں کرنے دو، جب یہ چپ ہو جائیں تو سمجھو طوفان آنے والا ہے۔ توہا ہنسا۔ بالکل، تمہارا تجربہ بول ہے اور تمہارا خوف۔ یوشا نے آنکھ دبائی، پھر دونوں ہنسنے لگے مگر ثنا اور حیات نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ لگاتار سرگوشیاں جاری و ساری تھی۔ کچھ دیر برداشت کے بعد دونوں پھر سے بیزار ہو گئے۔ کتنی باتیں کرتی ہو تم دونوں؟ توہا نے منہ بنایا۔ روز ہی ملتی ہو مگر انداز ایسا جیسے برسوں بعد ملی ہو۔ یہی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتا۔ یوشا نے مصنوعی سنجیدگی سے تیوری چڑھائی۔ ان دونوں کا باتوں کا سٹاک ختم کیوں نہیں ہوتا؟ ہم بات کر رہے ہیں تو تمہیں کیوں جلن ہو رہی ہے؟ ثنا فوراً تب کر بولی، جلن کیوں نہ ہو، میری بیوی مجھ سے دور بیٹھی ہے، بجائے مجھ سے بات کرنے کے اپنی بھابھی سے گپے ماری ہے۔ یوشا نے بات ختم کرتے ہی حیات کو ثنا کے پہلو سے کھینچ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ حیات گھبرا کر رہ گئی تھی۔ تم بالکل لا علاج ہو چکی ہو۔ ثنا زور سے ہنسی۔ لا علاج نہیں، بے شرم۔ حیات نے کھسک کر خود کو ذرا دور کیا۔ ارے، اس میں بے شرمی والی کیا بات ہے؟ توہا تمہیں بتاؤ، کیا میں بے شرم ہوں؟ توہا نے ہنسی دبا کر کہا، نہیں میرے لال، تو بے شرم نہیں، بے شرموں کا سردار ہے۔ یہ سن کر حیات اور ثنا دونوں ہنس پڑی۔ تو ہے نا تھالی کا بینگن۔ یوشا نے دانت پیسے اور لال سے توہا کو دھکا دیا۔ توہا سیدھا ثنا کی گود میں جا گرا۔ واہ یار، کیا شاٹ مارا ہے، سیدھا محبوب کی گود میں پہنچا دیا۔ وہ شوق ہوا اور یوشا کے کہہ کے گونجے۔ حیات بھی ہنس پڑی۔ ہٹو پرے، سر ہے کہ پتھر؟ ثنا نے جھل کر اسے دھکیلا۔ اب بائی چانس گری گیا ہوں تو سر ہی دبا دو۔ اور وہ اور پھیل کر لیٹ گیا۔ یہ دیکھو اپنے بھائی کو، مجھے بھی شرموں کا سردار کہتے ہیں، خود بیوی کی گود میں بیٹھا ہے۔ یوشا نے آنکھوں سے حیات کو دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ تمہاری بیوی بغل میں ہے، تم بھی سر دبوا لو۔ توہا نے ہنستے ہوئے ثنا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا تھا۔ جی نہیں، آپ ہی دبوائیں سر، میرا موڈ نہیں ان کی خدمت کا، میں بہت تھک گئی ہوں اور جا رہی ہوں سونے۔ حیات نے اٹھنے کی کوشش کی مگر یوشا نے فوراً حیات کی کلائی پکڑ لی۔ ایسے کیسے جا سکتی ہو جب میرا موڈ جاگنے کا ہے؟ بیٹھو یہی میرے پاس۔
उसने जो कलाई खींची वो उसके ऊपर उलटते उलटते बची, हमेशा जंगली ही रहना। उसने उसके बाजू पर चपत मारी। युषा ने पलकों को खम देकर होंठ गोल करके किस उछाली और वो आंखें दिखाती दूर हटकर बैठ गई थी। तुम हटो मेरी गोद से। सना ने एक बार फिर त्वाहा के सर को परे धकेला। इस बार के धक्के पर त्वाहा फर्श पर लुढ़क गया था। कभी जो मेरी खिदमत कर दिया करो। उठकर बैठते हुए वो चिढ़कर बोला था, मैंने तो शादी से पहले ही कह दिया था कि खिदमत तुम करोगे, मैं नहीं। गर्दन अकड़ा कर उसने हयात को देखकर आंख मारी। भाई ये तड़ी खिदमत करवाने वाली है। हयात के होंठों पर मानी ही इस मुस्कुराहट थी, मगर दोनों ने ही ध्यान नहीं दिया। कब नहीं करवाती। तो आहा मुंह बना था, सोफे पर पांव लंबे करके बैठ गया। इसलिए कहता था ना, मगर तुम तो गधे थे जो उसके प्यार में पागल होकर और बड़ा गधे बन गए। युषा ने ड्राई फ्रूट चुबाते हुए बड़ी लापरवाही से तोहा को जलाने की कोशिश की। किसको गधा बोला तुमने? तोहा फौरन तब किया। एक मिनट तुम चुप रहो। सना ने तोहा को रोका और युषा को घूरा। तुम्हारा मतलब है कि ये मेरे प्यार में गधा हो गया? उफ खुदा। हयात ने सर थामा। अब दोनों के चेहरे लड़ाई के मूड में थे। एब्सोल्युटली राइट। युषा ने मुस्कुराहट में होंठ फैलाए। यानी मैं इतनी बुरी थी कि ये और गधा हो गया? सना ने खूनी नजरों से उसे घूरा। ये तुम दोनों मुझे गधा साबित करने पर क्यों तुले हो? तोहा चिल्लाया। डोंट वरी भाई, एक गधे को सब गधे ही दिखाई देते हैं। हयात ने हंसते हुए कहा तो तोहा और सना के कह के गूंज उठे। तुम मुझे गधा कह रही हो? युषा ने आंखें तंग करके उसे घूरा। मैंने तो नाम नहीं लिया, अब तुम खुद समझे तो सॉरी। हयात ने मासूमियत से कंधे उचकाए। अच्छा अभी बताता हूँ तुम्हें। युषा ने आज सीने चढ़ाई ही थी कि वह बिजली की तरह कहका लगाती हुई भाग गई। तो उसके पीछे लगता ही था कि तोहा ने चालाकी से अपनी टांग उसकी राह में अटका दी। युषा धड़ाम से सोफे पर उलट गया। गुड शॉट। सना ने तालियां बजाकर कहा। थैंक यू। तोहा ने झुककर ताज़ीम की। अब उसे ऐसे ही लेटे रहने दो, मैं देखती हूँ हयात को। सना उधर ही चली गई जहाँ हयात गायब हुई थी। आज तुम्हारी खैर नहीं। युषा ने गुस्से और मुस्कुराहट के दरमियान उठते हुए कहा। अगले लम्हे वो तोहा पर पल पड़ा और दोनों बच्चों की तरह सोफे पर गुत्थम गुत्था हो गए। कहकों और शोर से पूरा लिविंग गूंज उठा था। बहकी बहकी धड़कनों से आरज़ुओं की दास्तान कहे। आ मेरे हमनशीं, ये धुआं रात कुछ समा कहे। चांदनी के लम्स में ख्वाब कोई नया बुने, तुझ पे रुकी हुई ये निगाह कितनी दास्तां कहे। खामोशी में भी तेरी आहटों की सदा रहे, दिल ये सरगोशियों में तेरा ही फसाना कहे। रात होले होले गुजर रही थी जब युषा ने मोबाइल उठाकर देखा। आधी रात गुजर चुकी थी और वह कार में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। 1 घंटा पहले भेजे गए चंद मैसेजेस का कोई जवाब नहीं आए थे, मगर यकीन था वो आएगी जरूर। उसने खामोशी से सेल फोन साइड पर रखा, फिर बाजू सर के नीचे रखकर लेट गया। वह हयात के ख्यालों में खोया हुआ था कि दरवाजा खुलने की हल्की आवाज पर मुस्कुराया और सीधे बैठकर जैसे ही गर्दन घुमाई उसकी पेशानी पर बल पड़े थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तोहा को फुल वर्दी में अपने करीब सीट पर बैठे देखकर टेबरी चढ़ गई थी। एक केस के सिलसिले में जाना पड़ गया, ड्रॉप कर दो। मसनूई रौब से बोलकर उसने कैप उतार कर डैशबोर्ड पर रख दी। ये रौब अक्सर वो झाड़ने की कोशिश करता था। तुम्हारी अपनी कार का है, उससे जाओ। उसे अब गुस्सा आने लगा था। मूड खराब होने में पल भर नहीं लगा। तुम किस लिए हो? चलो कार स्टार्ट करो। उसने फिर हुक्म दिया। मैं बिजी हूँ, किसी और के साथ जाओ। जल कर कहकर उसने सीट से टेक लगा ली। आपकी मसरूफियत अच्छे से जानता हूँ, मगर इसी मसरूफियत ने मुझसे कहा है कि वह सना के साथ हैं तो भाई को ड्रॉप करके सीधे से घर तशरीफ लाकर बेडरूम में सो जाए। वो बड़ी संजीदगी से पैगाम पहुंचाकर सीट पर फैल कर बैठ गया। तुम दोनों को मैंने एक साथ शूट कर देना है। युषा का मिजाज और भी बिगड़ा था। मुझे हेडक्वार्टर ड्रॉप कर दो, वहाँ लाइसेंस दिलवा दूंगा गन लेने का। तो आहा सीट की पुष्ट पर सर टिकाकर आंखें बंद कर चुका था, यानी बगैर ड्रॉप किए कोई चारा नहीं। तुम्हारी हेल्प की मुझे ज़रूरत नहीं। वो भुनाकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। तो आहा हल्के से मुस्कुरा दिया। सारा रास्ता वो उसे छेड़ता रहा और युषा ताव खाता आया। मंजिल पर पहुंचकर युषा ने इतनी तेजी से ब्रेक लगाई कि तोहा का सर शीशे से टकराते टकराते बचा। साले कमीने, क्या मुझे पाप बनने से पहले ही मार देगा? वो भी साख्ता बोला और युषा पूरी तरह चौंक गया। अभी अभी क्या कहा तुमने? उससे आंखें फैलाकर तोहा की तरफ देखा। दिल धड़कने लगा। यही कि मुबारक हो, तुम चाचू बनने वाले हो। तोहा ने पूरे दांत निकाल कर कहा, चेहरे पर खुशी की अनोखी चमक थी। मजाक है ना ये? युषा भी यकीन था। सना को गोली लगने के बाद डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी, मगर आज 10 साल बाद ये खबर। मैं क्या मजाक करूंगा, मुझे खुद अभी कुछ देर पहले पता चला। उससे मुंह बनाया। मेरी चुड़ैल ने ये न्यूज़ तब थी जब हेडक्वार्टर से मेरा बुलावा आ चुका था। डायन ने कल की लड़ाई का बदला चुका दिया। तोहा ने मुंह बनाया, मगर आंखों में खुशी की चमक जगमगा रही थी। तुम इससे लायक हो। युषा ने मुंह बनाया, फिर अचानक उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। तोहा, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। आज लग रहा है इस रात का एक और दाग धुल गया हो। वो उसे पूरी कुव्वत से अपने सीने से भींच रहा था। तोहा जानता था युषा जुबान से कुछ न कहे, मगर वो गुनाह, वो गिल्ट उसके दिल में सहम की तरह दहकता रहा है।
اس نے ان دونوں کے لیے کتنی قربانیاں دی تھی. بیٹی ہی نہیں، اس کے سارے بچے تو اور ثنا کے قریب تھے. وہ ثنا کا حق جتانا برداشت کرتا رہا، کبھی برا نہیں مانا، صرف اس لیے کہ ان دونوں کو اولاد کی کمی کا احساس نہ ہو. چھوڑ دے میرے بھائی، مجھے ڈیوٹی پر جانا ہے. واپسی پر میں بھی گلے مل لوں گا. توحا کی شوق آواز پر یوشا نے جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل دیا. ہاں ہاں، جاؤ اپنی ڈیوٹی پر، اور اب کبھی میری اور میری بیوی کے بیچ مت آنا. اس کی دھمکی پر وہ ہنستا ہوا اتر گیا. اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور شیشے پر جھک کر ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بیوی نے لفٹ نہیں دی ہے تو خیال رکھتے ہیں اپنا. اور ابھی وہ اپنی بات پوری کرتا کہ یوشا نے بہت تیزی سے کار سٹارٹ کر دی. توحا بہت تیزی سے پیچھے ہٹا ورنہ چوٹ ضرور لگتی، اور اگلے ہی لمحے اس کی گاڑی گیٹ سے باہر نکل گئی تھی. یہ کب سدھرے گا؟ وہ سر جھٹک کر ہنس دیا، پھر اندر قدم بڑھائے تھے. اس کے قدموں میں آج ایک نئی طاقت تھی. ثنا میڈم، اس کا بدلہ تو میں تم سے کل رات اچھے سے لوں گا. وہ خیالوں ہی خیالوں میں ثنا سے مخاطب مسکراتا ہوا آفس کی طرف بڑھ گیا. ادھر یوشا روڈ پر کار دوڑا رہا تھا. اسٹریٹ لائٹس کی روشنی اس کے چہرے پر اتر رہی تھی. چہرے پر خوشی تھی اور دل کے کسی کونے میں راحت اتر آئی تھی. ایسی راحت جو سکون دیتی ہے مگر آنکھیں بھی نم کر جاتی ہے. اس نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر کے کھولی. آج اللہ نے وہ بوجھ ہلکا کر دیا تھا. توحا اور ثنا کی زندگی میں ایک ننھی سی جان کے وعدے کے ساتھ. یہ خوشی آپ مجھے کیسے دے گی؟ بے ساختہ اس کا دل حیات کے لیے اور بھی زیادہ تڑپنے لگا. اس نے موبائل اٹھایا تو حیات کا پیغام چمک رہا تھا. اجلت سے انگلیوں نے وہ میسج کھولا، پھر اس کے ہونٹ مسکرا دیے اور کار اس نے جانے پہچانے ایڈریس پر ڈال دی. کچھ ہی دیر میں وہ حوثی ریزورٹ پہنچ چکا تھا جہاں وہ اکثر آتے تھے. دل کی سرزمین پر خوشگواری کا احساس لیے اس نے روم کا دروازہ کھولا تھا. پورا روم خالی تھا مگر اس کی مسحور کن خوشبوئیں اسے محبوب کے یہی ہونے کی خبر دے رہی تھی. آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ گلاس فال کے نزدیک آ گیا. یہاں سے بالکنی کے اس پار کا سرسبز منظر، آسمان پر چمکتے چاند کا منظر ہمیشہ کی طرح اسے اپنے ارد گرد کا ہوش بھلانے لگا تھا. لمحے بھر میں واش روم کا دروازہ کھلا اور قدموں کی آہٹ سے لے کر سانسوں میں اتر کر حواس پر چھڑ جانے والی خوشبوئیں اس کے قریب آنے لگی تھی مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا. حیات نے مسکرا کر اسے دیکھا. وہ رخ موڑے ناراض تھا. بالکنی کے پار چاند کو گھور رہا تھا. یوشا کے کندھوں کی ہلکی جھمبش صاف بتا رہی تھی کہ وہ سن تو رہا ہے مگر پلٹنے کا ارادہ نہیں رکھتا. آہستہ قدموں سے وہ اس کے پیچھے آئی. خاموشی سے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد ڈال دیے اور سر اس کی پشت پر رکھ دیا. یوشا کے جسم میں ایک لمحے کو ایک ہلکی سی سہرن دوڑ گئی مگر وہ پھر بھی نہیں مڑا. حیات کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوگی. ناراض ہو گئے ہو؟ اس کی آواز میں نرمی تھی جیسے کسی نے ہپکی کو پیار سے سہلایا ہو. پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ اس کے سینے پر لے آئی اور پھر پوری شدت سے اس سے لپٹ گئی. اس کی سانسیں یوشا کی گردن سے ٹکرا رہی تھی اور یوشا کے اندر کہیں بہت گہرائی میں ساری ہپکی، ساری تھکن پگھلنے لگی تھی. مجھے پتا ہے، حیات کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی. تمہیں بھائی نے نیوز دے دی ہے اور مجھ سے ناراضگی ختم کر کے اب مڑ کر مجھے دیکھو. یوشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آہستہ سے پھیلی. اب بھی وہ خاموش تھا مگر دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی. وہ پلٹا اور جیسے ہی اس کی نظریں حیات کے چہرے سے ملی وقت تھم گیا. نائٹی میں ملبوس بالوں کا جوڑا بنائے اور بکھرتی لٹے کھلی گردن اور شانوں کو چھو رہی تھی اسے مکمل بہکانے والا روپ. اب تو ناراض نہیں ہونا؟ وہ ایک ادا سے گھومی اور یوشا نے اسے کھینچ کر وال گلاس سے لگا دیا. اس دھکے پر حیات کی پشت تو تیزی سے دیوار سے ٹکرائی. جنگلی کہیں کے! خفا ہو کر وہ بولی اور یوشا نے اس کی دونوں کلائیاں جکڑ کر سر کے اوپر دیوار سے لگا دی. اگر جنگلی پن پر اتر آیا نا تو اس جنگلی پن کو چھپانے کے لیے صبح تمہیں سب سے کئی بہانے بنانے پڑیں گے. دوسرے ہاتھ کو حیات کی گردن پر رکھتے ہوئے نگاہیں آنچ سے رہی تھی. تو بن جاؤ جنگلی. اس نے شرارت سے آنکھیں پھیلائیں. اسے سیر کرنے والی مسکراہٹ سرخ ہونٹوں پر ٹھہری. جب بن جاتا ہوں تو پھر شکایتیں کیوں کرتی ہو؟ وہ جھکا اور اس کے دہکتے ہونٹ حیات کے چہرے پر پھرنے لگے. وہی محبت جانشا تھا، وہی جنون کا سکون. شکایت کر کے بھی تمہارے ہی پاس آنے کو ترستی ہوں، یہ تم جانتے ہو. وہ آنکھیں بند کرتی لمحہ لمحہ پگھل رہی تھی. یوشا کے ہونٹوں کی گرمی اپنے لبوں کے پاس ہر پل محسوس کرتے ہوئے سانسیں بھاری ہونے لگی. میرے لیے ترستی اور مجھے ہی دور کرنے کے سو بہانے ڈھونڈتی ہو؟ اپنے ہونٹوں کو لبوں سے فاصلے پر رکھے ہوئے اس کے ہاتھ حیات کی گردن پر سرسرا رہے تھے. بہانے ہی تو ہے. اس نے ہولے سے آنکھیں کھول کر مخمور آنکھوں میں دیکھا. بٹ مجھے یہ بھی نہیں پسند. یوشا کی گرفت کلائی پر اور سخت ہوگی. اس قدر نزدیکی تھی کہ یوشا کے وجود کی تپش حیات کے سراپے پر دہک رہی تھی. تمہاری پسند کے روپ میں آ کر ہی تو منانے آئی ہوں. دلکشی سے مسکراتے ہوئے حیات نے اپنے لبوں کو اس کے ہونٹوں پر رکھ دینا چاہا کہ وہ تیزی سے اس کی کلائی چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا اور اس سے بھی تیزی سے مڑ کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا. کتنے نخرے ہو گئے ہیں تمہارے! آج اسی کا ڈائلاگ بول کر اس سے منہ ٹیڑھا کیا. ان سالوں میں پہلی بار تھا کہ وہ یوشا کو منانے کی کوشش کر رہی تھی. اس نے ایک آئیبرو خم کیا اور بستر کی طرف دیکھا. وہ پاؤں پر پاؤں رکھے موبائل میں مصروف ہونے کا دکھاوا کر رہا تھا.
खाकी पैंट, ग्रे शर्ट, जरा बिखरे बाल, गिरेबान के खुले बटन और चेहरे पर हल्की सी नाराजगी। उन सालों में बहुत कुछ बदल गया था, मगर युषा की वही वजाहत, वही खामोशी, दिलकशी अब भी वैसी की वैसी थी। ऐसी की नजर एक बार टिके तो फिर हटने को जी न चाहे और दिल का सुकून बर्बाद हो जाए। हयात ने अपने होंठों को दांतों में दबाया, लबों पर एक शरारती मुस्कुराहट उभरी। वो धीरे धीरे कदम रखती हुई बिस्तर के किनारे तक आई, जहाँ युषा अब भी बेनियाजी का नाटक किए बैठा था, मगर उसके लबों के किनारे बता रहे थे कि वो उसकी आमद से पूरी तरह बाखबर है। युषा जी, हयात ने धीरे से पुकारा और नरमी से अपने हाथ उसकी टांगों पर रखे। बात मत करो। उसके लहजे में सख्ती थी, मगर हाथ झटका नहीं। हयात मुस्कुराकर थोड़ा और करीब होगी। इतने से बात पर इतनी बड़ी नाराजगी, जान जान लगाए रखते और मेरी एक छोटी सी गलती माफ नहीं कर सकते। वो झुककर उसकी आंखों में देखने लगी, जैसे वहां कोई जवाब तलाश कर रही हो। योशा ने आहिस्ता से नजरें उठाई। मैं 2 घंटे तुम्हारा इंतजार करता रहा और तुमने अपना भाई भेज दिया मेरी कार में। हयात भी साख्ता हंस पड़ी, वह एक खनकती हंसी जो बरसों से युषा का सबक आजमाती है, रोटती है। युषा के लबों पर एक हल्की मुस्कुराहट उभर कर फौरन गायब हुई। अब यही हंसी मैं आज अपनी हरकतों से आहों में बदलूंगा। उसने एक लम्हे में हयात को अपनी जानिब खींचा और वह बिस्तर पर गिरा के खुद उस पर झुका था। तो नाराजगी खत्म? उससे मध्यम आवाज में पूछा, तो सांसों के बीच आंखों में आंखें गाड़ी। युषा के लब उसके कान के करीब रुके। जी नहीं, आज नाराज आशिक को मनाने की सजा भुगतो। उसकी आवाज में वही बोझल खुमारी थी जो हयात की धड़कनों में लरसा बनकर मचलती थी। युषा, वो हल्की कपकपाहट के साथ उसके कॉलर को छूने लगी, मगर उसकी आवाज जैसे उसके दिल की धड़कनों में गुम हो रही थी। युषा की गिरफ्त में एक अजीब सी तड़प, एक शिकवा, बेताबियों का जुनून साथ था। कभी सोचा भी है तुमने कि तुम्हारी यही अदाएं तो मुझे पागल करती हैं? वो सर उठाकर बोला, नजरें उसके चेहरे में बेबस थीं। तुम्हें देखकर इंसान सब्र करना भूल जाए। आवाज भारी थी और आंखें सुर्ख, जैसे जबत के तमाम बंधन टूटने को। हयात ने उसके गाल पर उंगली रखी। तो अब सब्र नहीं करो, मैं हूं ना मनाने आई हूं तुम्हें। युषा ने उसकी आंखों में देखा। मनाने आई हो या अपने भाई भाभी की खुशी मनाने? उसने आहिस्ता से उसके लबों को जकड़ कर खींचा। हाय युषा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। वो खुशी से उसके सीने से लिपट गई थी। युषा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, मगर वो जानता था उस औरत के पास हर बार मनाने का एक अलग जादू होता है, और वह हर बार उसे जादू में हार जाता था। बस ऐसे ही खुशी जताते रहो मेरे महबूब। बात खत्म नहीं हुई थी कि वो झुककर उसके लबों को जकड़ चुका था, एक ऐसी शिद्दत के साथ जिसमें शिकवा भी था और चाहत भी। एक लम्हे को दोनों खामोश हुए। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों का शोर था। बाहर रात की खनकी खिड़की के पर्दे से टकराकर गुनगुनाई मोहब्बत की ये बातें, ये शिद्दतें हमेशा कायम रहनी है। इश्क व जुनून की ये कहानी वक्त के हसार में कैद रहकर भी महकती रही, और आज की रात भी चुपके से उनके लिए दुआ कर रही थी कि ये महक की मोहब्बत ताउम्र यूं ही सांस लेती रहे।